সবাইকে জয় যিশু। আসুন আমরা এই সন্ধ্যাবেলায় মাসের শেষ সানডেতে 1129 দিন আমরা কমপ্লিট করলাম। তো বাইবেল থেকে পড়ছি জেরেমায়া 17 অধ্যায় 5 থেকে পড়ছি। জেরেমায়া 17 অধ্যায় 5 থেকে পড়ছি। This is what the Lord says. Cursed is the man who trusts in man, who depends on the flesh of his strength, and whose heart is far from the Lord. He will be like a brush that in the wasteland. He will see the prosperity. He will not see the prosperity when it comes. He will dwell in the parched place of the desert. In the salt land when no one lives. But blessed is the man who trusts in the Lord, whose hope the Lord is. He will be like a tree planted by rivers of water that sends forth the root by the stream. It does not fear when the heat comes. Its leaf will always be green, and he has no worries in the year of drought, but never he will fail to bear fruit. Passional Prathana Kori. Father Lord, we thank you for the new day. Thank you for giving us a chance to come to your presence, Lord. We come through the blood of Jesus Christ because we have no power of our own to come to your presence, Lord. Your holy presence is so great. We are not able to come without your blood of Jesus Christ, Lord. We come to you for asking for your mercy and grace, Lord, that you always been so grateful to us. You've given us freely, and thank you, Lord, for keeping us in good health. Thank you, Lord, for recovering us. Thank you, Lord, for bringing us into your presence. It's you who has chosen us. We didn't choose you. You chose us. That's why we depend on you and you alone, Lord. We have come to your presence, Lord, to give you all thanks, glory, and honor, Lord, because you are the only one and living God. There is no other God beside you, and we know that you will hear our prayer. And as we gather together, we bless all of us gathered in your name, because you said that if 2 or 3 gathered in my name, I will be present. Yes, Lord, you are present. That's why we come to you. We know that your presence is more than requirement. Anything else we don't require, but we need you and you alone, Lord. We don't need fame, we don't need money, we don't need anything, Lord, but your presence, Lord. Your presence is fullness of joy, Lord. And thank you, Lord. And we commit the people around us and people who are listening online. We commit each and every one in the precious blood of Jesus Christ, and no evil will come near them, Lord. We commit the service, we commit Srikanto, we commit each and every member here and those who are listening in the online, Lord. Thank you, Lord, for their lives. We give you all the praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. সকল ধন্যবাদ মহিমা গৌরব তোমার, জয় হোক যিশু, জয় হোক তোমার, সকল ধন্যবাদ। প্রশংসা তোমার, প্রশংসা করা প্রতাপ তোমার, জয় হোক যিশু, জয় হোক তোমার, জয় হোক যিশু, জয় হোক তোমার, সকল ধন্যবাদ। অতি দুরাকার অন্য পাপি আমি, অতি দুরাকার তুমি অবতার, তুমি দয়ার অবতার, প্রেমের অবতার, তুমি দয়ার অবতার, জয় হোক যিশু, জয় হোক তোমার, জয় হোক যিশু, জয় হোক তোমার, সকল ধন্যবাদ। মহিমা তোমার,
সম্পদে বিপদে সহায় হয়েছো আমার। সকলকে আলোক করে করিব তোমার, সম্পদে বিপদে সহায় হয়েছো আমার। দয়ার উপর দয়া কত পেয়েছি তোমার, দয়ার উপর দয়া কত পেয়েছি তোমার। জয় হোক যিশু, জয় হোক তোমার, জয় হোক যিশু, জয় হোক তোমার। সকল ধন্যবাদ হয়েছো আমার। দেখেছি তোমার প্রেম ব্যবহার, পথে পথে প্রেমত হয়েছো আমার। দেখেছি তোমার প্রেম ব্যবহার, অনুগ্রহ করিয়াছো কত শতবার, অনুগ্রহ করিয়াছো কত শতবার। জয় হোক যিশু, জয় হোক তোমার, জয় হোক যিশু, জয় হোক তোমার। সকল ধন্যবাদ তোমার, স্তুতি তোমার, জীবন তোমার শক্তি তোমার। যুগে যুগে জয় গান স্তুতি তোমার, জীবন তোমার শক্তি তোমার। সঙ্গীতে গাওয়ে প্রভু শক্তি তোমার, শক্তি দিলে গাওয়ে প্রভু শক্তি তোমার। গর্ভে ধরে রাখো মিনতি আমার, গর্ভে ধরে রাখো মিনতি আমার। সকল ধন্যবাদ। सबको जय मसीह की। मैं पढ़ रही हूँ भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का ठीक है, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। शांति दिलो रे जिशु नाम, मुक्ति दिलो रे जिशु नाम, शांति दिलो रे जिशु नाम, दिलो रे जिशु नाम, शांति दिलो रे जिशु नाम। জন্ম দিলে তুমি যিশু, জন্ম দিলে
শান্তি দিল রে যিশু নাম, মুক্তি দিল রে যিশু নাম, শান্তি দিল রে যিশু নাম। মোদের পাপের যে নামে কাটে, মোদের পাপের যে নামে কাটে, যিশু হলেন বলিদান, যিশু হলেন বলিদান, মুক্তি দিল রে যিশু নাম, শান্তি দিল রে যিশু নাম, মুক্তি দিল রে যিশু নাম, শান্তি দিল রে যিশু নাম। মোর করো যিশু কৃপা করো, মোর করো যিশু কৃপা করো, আমি যে পথিক সন্তান, আমি যে পথিক সন্তান। মুক্তি দিল রে যিশু নাম, শান্তি দিল রে যিশু নাম, মুক্তি দিল রে যিশু নাম, শান্তি দিল রে যিশু নাম। যিশু প্রেমের মহাসাগর, যিশু প্রেমের মহাসাগর, যিশু দাতা মহান, যিশু দাতা মহান, মুক্তি দিল রে যিশু নাম, শান্তি দিল রে যিশু নাম, মুক্তি দিল রে যিশু নাম, শান্তি দিল রে যিশু নাম। নিজের জীবন দাও না সঁপে, নিজের জীবন দাও না সঁপে, পাবে তুমি পরিত্রাণ, পাবে তুমি পরিত্রাণ। বলো মুক্তি দিল রে যিশু নাম, শান্তি দিল রে যিশু নাম, মুক্তি দিল রে যিশু নাম, শান্তি দিল রে যিশু নাম, মুক্তি দিল রে যিশু নাম, শান্তি দিল রে যিশু নাম, মুক্তি দিল রে যিশু নাম, শান্তি দিল রে যিশু নাম। सबको जय मसीह की। हम वचन पढ़ रहे हैं भजन संगीत। हम लोग वचन पढ़ेंगे 101 का। हालेलुया। भजन संगीता 101। मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमान से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूँगा।
मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घृणा रखता हूँ। ऐसा काम मैं नाक लगाऊंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंड, उसी की मैंने सहूँगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलते हैं वही मेरा टहला होगा। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएंगे। जो झूठ बोलता है मेरे सामने ना बना रहेगा। भोर की भोर मैं देश देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूँगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थ कार्यों को नष्ट करूँगा। आमीन। কোনো আশা নেই, আছে কাল নাই। এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নাই। যিশু চরণে আলোকিও নাম, যিশু চরণ আলোয় নাম, যিশু চরণ আলোয় নাম। চলে এসো চলে এসো জিও, চলে এসো চলে এসো চলে এসো জিও। জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নাই। এই জীবনে কোনো আশা নাই, আজকের আছে কাল নাই। তুমি পাবে মুক্তি খোঁজো, তুমি পাবে শক্তি পড়গো, শক্তি পাবে। মুক্তি খোঁজো মুক্তি পাবে। চলে এসো চলে এসো জিও এসো জিও, চলে এসো চলে এসো জিও এসো জিও। মুক্তি কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নাই। এই জীবনে কোনো আশা নাই, আজকের আছে কাল নাই। জীবন কিতে পাবে চারে, মোদের জীবন মিটে যাবে এস দিন সারে। চলন নাই, যিশু চরণ আর কেউ নাই, যিশু চরণ আর কেউ নাই, যিশু ছাড়া আর কেউ নাই। চলে এসো চলে এসো চলে এসো চলে এসো, চলে এসো চলে এসো চল। জীবনে কোনো আশা নেই, আজকের আছে কাল নাই। এই জীবনে কোনো আশা নাই, আজকের আছে কাল নাই। আছে কাল নাই, আজকের আছে কাল নাই। সবাইকে জয় যিশু। বিলাপ 3 অধ্যায় 21 থেকে 26 পদ। আমি পুনর্বার ইহা মনে করি
তাই আমার প্রত্যাশা আছে সদাপ্রভুর বিবিধ দয়ার গুণে আমরা নষ্ট হই নাই, কেননা তাহার বিবিধ করুণা শেষ হয় নাই। নতুন নতুন করুণা প্রতি প্রভাতে তোমার বিশ্বস্ততা মহৎ। আমার প্রাণ বলে সদাপ্রভুই আমার অধিকার, এই জন্য আমি তাহাতে প্রত্যাশা করিব। সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ তাহার আকাঙ্ক্ষীদের পক্ষে, তাহার অন্বেষী প্রাণের পক্ষে সদাপ্রভুর পরিত্রাণের প্রত্যাশা করা, নীরবে অপেক্ষা করা, ইহাই মঙ্গল। আমেন। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में उठ गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। उठ गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में चुका हूँ मैं, जीवन का क्या ही सहारा। चुका हूँ मैं,
जीवन का तू ही सहारा, जीवन के भर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता। यस पिता परमेश्वर, তুমি দয়ালু, তুমি দয়াবান ঈশ্বর, করুণাময় ঈশ্বর, তোমায় ধন্যবাদ জানাই পিতা। তুমি এই গৃহকে অনেক আশীর্বাদ করেছো, তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ করি পিতা, তুমি সেই স্যারকে সুস্থতা দান দিয়েছো, তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই। তুমি ম্যামকেও ভালো রেখেছো, তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই। তুমি শ্রীকান্তদাকেও ভালো রেখেছো, সুস্থ রেখেছো, তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই। তুমি কাশীনাথকেও ভালো রেখেছো, তার জন্য তোমায় দেবদত্ত স্যারের পুরো ফ্যামিলিকে, তার ছেলে মেয়ে সবাইকে তুমি ভালো রেখেছো, তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ করি পিতা, তুমি আমাদেরকে মনোনয়ন করে নিয়ে এসছো, তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ জানাই। তুমি মনোনীত করে নিয়ে এসছো, তোমার চরণে রেখেছো, তার জন্য তোমার ধন্যবাদ। তুমি তোমার তুমি বলেছো পিতা, যেখানে দুইজন থেকে তিনজন সেখানে আমি উপস্থিত থাকি। তাই পিতা, তুমি সত্যি তোমার আত্মা দ্বারা এখানে পরিচালনা করছো, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি তোমার পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালনা করো পিতা। তুমি যিশু তোমার নামে চাই, আমেন। হ্যাঁ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে আজকে উপাসনার দিনে আমরা ঈশ্বর আমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছেন, আমরা একত্রে আমরা একসঙ্গে প্রভুর নাম করার সুযোগ পেয়েছি। এবং বিশেষ করে ধন্যবাদ দিই যে গুড নিউজ মিশনের অনলাইনের প্রোগ্রামে আজকে 1129 ডেজ আমাদের অনলাইনের প্রোগ্রাম চলছে। এবং যারা তোমার টেলিফোন আছে নাকি? হ্যাঁ, বিশেষ আমাদের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে আমরা আজকে এই সুন্দর দিন আমাদের দেখতে সুযোগ দিয়েছে, ওয়েদার খুব ভালো রেখেছে এবং আমরাও গুটি কয়েক আমরা লোকজন আসার সুযোগ পেয়েছি, এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। এবং সকলেই আমরা সুস্থ রয়েছি এবং আমরা উপাসনার দিনে এসে ঈশ্বরকে গৌরব প্রশংসা স্তুতি করার সুযোগ পাচ্ছি, এর জন্য ধন্যবাদ করি। এবং বিশেষ করে আজকে আমরা কয়েকটা বিষয় নিয়ে আমরা বিশেষ করে প্রার্থনা করব, সেটা মাথায় রাখবো যে আমরা পার্থ সার্কাস অঞ্চলে আমাদের একটা নতুন সেন্টার হয়েছে, সেখানে আমরা প্রত্যেক মাসে একটা দিন করে আমরা প্রার্থনায় আমরা যাব। সেখানে আমাদের লালি চৌধুরী আছে ইনচার্জ, তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে সিস্টারকে মনোনয়ন করেছেন সেইগুলোকে তত্ত্বাবধান করার জন্য। এবং আরেকটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এইসব ছেলেমেয়েরা যারা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা রয়েছে তারাও যেন ড্রয়িং ক্লাসে শিখে তারাও একটা আনন্দ পেতে পারে। তো এইরকম একটা আমরা সুযোগ পেয়েছি, ঈশ্বর আমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছেন, এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি। আর বিশেষ করে কয়েকটা প্রার্থনার বিষয় আছে, আমরা সম্পা চন্দ্রর জন্য প্রার্থনা করব, তার স্কিন ইনফেকশন হয়েছে পায়ের মধ্যে, এবং বিশেষ করে তার ছেলের জন্য প্রার্থনা করিও, যেন তার ছেলের যে মিউচুয়াল ডিভোর্সের যে সমস্যা রয়েছে সেটা পারিবারিকভাবে সেটার জন্য আমরা প্রার্থনা করব যেন সুস্থভাবে সেটা হতে পারে। আর তার যে নাতনি আছে তার দাঁতের যে সমস্যা রয়েছে তার একটা অপারেশন হওয়ার কথা আছে, ঈশ্বর যেন তার সময় মতো ঈশ্বর যেন তাকে সুস্থতা প্রদান করে, এর জন্য আমরা প্রার্থনা করব। আমরা বিশেষ করে আমরা একটা নাম্বার আছে যেটা আমরা অনলাইনে যারা রয়েছেন তাদের জন্য 9433138867,
যারা অনলাইনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এবং প্রার্থনার বিষয়ে আপনারা প্রকাশ করতে চান, আপনাদের জন্য ফোনের অ্যাভেলেবেল আছে। সেই নাম্বারটা হলো 9433138867। যারা 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 অনলাইনে আছেন তারা সুযোগ নিতে পারেন এবং প্রার্থনার বিষয়ে আপনি আমাদেরকে প্রকাশ করতে পারেন এবং আমরা একত্রে আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা নিয়ে যাবো। আরেকজন প্রার্থনার বিষয় আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ও আচ্ছা আচ্ছা, পেছনে রাখবো। আচ্ছা না 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 আছে। হ্যাঁ, তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে আরেকটা প্রার্থনার বিষয় আছে আমাদের সিস্টার মৌসুমীর জন্য। তার অনেক আজকে লুজ মোশন হচ্ছে সকাল থেকে, প্রভু তার জন্য প্রার্থনা রাখবো যেন ঈশ্বর তাকে নিরাময় দান করে। আরেকটা প্রার্থনার বিষয় আছে আমাদের অঞ্জু সিস্টার হাওড়ার, তাদের পরিবারে সকলের জ্বর হয়েছে, সেই জ্বরের জন্য আমরা প্রার্থনা করব। বিশেষ করে তার হাজব্যান্ড আগের থেকে অনেক ভালো রয়েছে, প্রভুকে অনেক সুস্থতা দান করেছেন, তা সত্ত্বেও তাদের পরিবারে যেন আশীর্বাদ করেন, এর জন্য ঈশ্বরকে কাছে ধন্যবাদ দিই। বিশেষ করে ব্যক্তিগতভাবে আমি ভালো আছি, সুস্থতায় আছি এবং আমাদের বিশেষ করে আমরা আজকে আসার সুযোগ পেয়েছি অনলাইনে দেবদত্ত বাবুর বাড়িতে, এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। বিশেষ করে আমরা যারা রয়েছেন এখানে তারা সকলে আমরা আসবো, অল্প অল্প করে আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এবং প্রার্থনার বিষয় যদি কিছু থাকে আমরা প্রকাশ করব, যেন ঈশ্বরকে আমরা যেন আমাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে গৌরবান্বিত এবং প্রশংসিত করতে পারি। আসুন আপনারা যারা যারা আছেন আমরা সুযোগ নেব। হ্যাঁ দেবদত্ত বাবু, ওই নিয়ে নেবো, বসুন বসুন বসুন। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ হুম হুম তো আজকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিই ঈশ্বরকে যে ঈশ্বর আমাকে যেরকম বাঁচিয়েছেন, এটা ঈশ্বরের প্ল্যান ছাড়া হয় না। আমি গিয়েছিলাম আমার ভাইয়ের 25th ওয়েডিং অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেট করতে। তো সেলিব্রেশন তো কেউ একটা হলো না, মানে সেলিব্রেশন হলো কিন্তু আমি বেশি কিছু করতে পারিনি, কারণ আমার প্রচণ্ড জ্বর এবং আনইজি ফিল হচ্ছিল। তখন যে কোনো অনুষ্ঠান শেষ করে আমি সুস্থ চলে যাই। তারপরে থেকে হাই টেম্পারেচার, তারপর ডাক্তারকে দেখানো হয়, কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রথম হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ওরা ড্রিপ চালু করলো, কিন্তু ঠিক করতে পারলো না। আবার হাসপাতাল চেঞ্জ করে অন্য হাসপাতালে গেল। এর নতুন হাসপাতাল খুব ভালো, প্রচণ্ড ভালো ডাক্তার, প্রচণ্ড ভালো নার্সরা, প্রচণ্ড ভালো যারা মানে ওয়ার্কাররা, প্রচণ্ড ভালো। আর হসপিটাল প্রচণ্ড ক্লিন, নিট, আর সব কিছু অ্যাভেলেবল, আর সব সস্তা, কিন্তু কম্পারেটলি সস্তা। আমার যতগুলো টেস্ট হয়েছে, মানে কি ব্লাড টেস্ট বলুন, আপনার চেস্ট এক্স রে, তারপর সিটি স্ক্যান সব হয়েছে। হ্যাঁ জয় যিশু বলো। হ্যালো, হ্যাঁ শুনছি। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি, বলো। আমি মার্গারেট বলছি, তোমাকে ধন্যবাদ করি। আজকে জুলাই আমাদের করে দিয়েছে, নাম্বার ঠিক করে রেখেছে। তার এই কয়দিনে প্রতি অনেক আশীর্বাদ পেয়েছি, অনেক দয়া পেয়েছি, তা বলে শেষ করতে পারবো না। এবং ওই পরিবার করে রেখেছে, তার সমস্ত আমাদের মায়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন, আমাদের মন্ডলীর সমস্ত ভাই বোন ধন্যবাদ করি। যে তার সুস্থ আছে, তার ডাক্তার সুস্থ আছে, তার সমানার আর সবার বাস্তব, কিন্তু বাস্তবে না থাকতে পারি। হ্যাঁ, তো ডাক্তাররা খুব ভালো আর এক্সেলেন্ট ট্রিটমেন্ট করেছে। কারণ আমি অন্য ডাক্তারকে কনসাল্ট করে দেখলাম, ওনারা প্রচণ্ড ভালো কনসাল্ট করেছে, সব কিছু মানে ভালোভাবে চলেছিল। ড্রিপিং আরম্ভ করে সব মেডিসিন খুব ভালোভাবে চলেছে। এইসব অনুভব আসলে হয় না, এ করতে কোথায় চলে গেল। আমরা একটা কাজে গিয়েছিলাম, অন্য কাজে চলে গেল। জীবনে ফার্স্ট টাইম 69 ইয়ারে ফার্স্ট টাইম আমি হসপিটাল গেছি। কখনো যাইনি হসপিটাল, কখনো কোনো কারণে 69 নিয়ে কখনো হয়নি। এটা ঈশ্বর অনুগ্রহ ছাড়া আমি দেখতে পাচ্ছি না। তো এত ভালো ডাক্তার যে ডক্টর শ্রীনিবাসন, ওনার সঙ্গে গতকাল
ভিডিও কলে কথা বললাম। উনি আমাকে আমি যখন চেন্নাই থেকে বেরোবো তার আগে কোনো সময় দেখা করে বেরোবো, তো উনি আমাকে দেখার জন্য 5 কিলোমিটার গিয়ে এসেছেন, আর কাউকে না, আমাকে একা দেখার জন্য উনি 5 কিলো ড্রাইভ করেছেন। সত্যি ভালো ডাক্তার, আর ফিস খুবই নমিনাল, 500 টাকা। চিন্তা করা যায় না, কলকাতায় চিন্তা করা যায় না। সব টেস্টগুলো এত নমিনাল, মানে আমার টোটাল সব রকম টেস্ট, স্ক্যানিং ফ্যানিং সব নিয়ে, এক্সরে ফেক্সরে নিয়ে 5,000 টাকার মতো। ঈশ্বরের প্ল্যান না থাকা হয় না। আর আমার ওয়াইফ প্রচুর হেল্প করেছে, মানে আমাকে হসপিটালে ওরা এসে থেকেছে। ভাই ছিল মেজর টাইমে, আর কখন আমার ওয়াইফ ছিল কখন, তো প্রচুর হেল্প করেছে। যে এইসব বলতে ধন্যবাদ দিই, যে প্রতিটা মুহূর্ত আমরা দেখতে পেয়েছি ঈশ্বরের প্রেজেন্স বলে। ঈশ্বরের প্রেজেন্স না থাকলে হতে পারে না। আর অনেকে বলছিল চেন্নাইতে এয়ারপোর্টে অনেক ডিস্টেন্স আছে, তুমি হুইল চেয়ার নাও। না, আমি হুইল চেয়ার বলবো না, আমি বসিনি। আর কলকাতায় এসেও আমি হুইল চেয়ার নিয়ে নিই, কেন আমি জানি আই ক্যান ডু অল থিংস থ্রু ক্রাইস্ট। ঈশ্বরের বাক্য যেটা বলে, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ফর মি, যে ওনার বাক্য সত্য হওয়া চাই। ইট উইল নট রিটার্ন আনটু হিম ভয়েড। মিথ্যা যেন হয় আমাদের জীবনে, যেন কোনো রকম ওটা ভয়েড না হয়ে যায়। ইসরায়েলের সবাই কিন্তু ওই প্রমিস ল্যান্ড ঢুকতে পারেনি, কেন? বিশ্বাস ছিল না। আমরা যদি বিশ্বাস করি, উই ক্যান ডু অল থিং থ্রু ক্রাইস্ট হু স্ট্রেংথেনস আস। আর প্রতিটা বাক্য, এই হসপিটাল আমি শুনতাম, বাক্য শুনতাম, কী করবো? তখন দেখলাম যে সত্যি করে প্রতিটা বাক্য ঈশ্বরের কিন্তু জীবিত, পাওয়ার অ্যান্ড লাইফ। এসব ধন্যবাদ দিয়ে আমার জন্য কিন্তু সুস্থভাবে পেরেছি, এখন ভালো আছি, আর প্রতিদিন রেখাবার ভালো হচ্ছে। ঈশ্বর ধন্যবাদ দিই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, আজকে আমাদের এখানে আরেকবার একসঙ্গে হয়ে ঈশ্বরের ধন্যবাদ প্রশংসা করার সুযোগ দিয়েছেন। আর সকলে আমরা সুস্থ আছি, এই জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই। আর বিশেষ করে ধন্যবাদ দিই আমি স্যারের জন্যে, অনেক অসুস্থ হয়ে গেছিলেন, বাট ঈশ্বরের দয়াতে এখন ভালো আছেন। একটু উইকনেস আছে, ওর জন্য একটু প্রার্থনায় রাখবেন, বাট অনেক ভালো আছে, এই জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सच में अभी वेदर भी ऐसा हो रहा है ना, तो मेरा अभी ये महीना में 2 बार 3 बार बहुत सर्दी, नाक से पानी आँख से पानी सब गिर रहा है, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। फिर भी मैं प्रभु के लिए तैयार रहती हूँ, मुझे लेके आता है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अपने लिए मैं एक ही बात बोलती हूँ, जब बोलती हूँ मेरे लिए आप लोग प्रार्थना करना कि जब तक मैं जगत में रहूँ परमेश्वर का काम करते रहूँ, क्योंकि जगत की चीज़ें जितनी मांगूंगी उतने मेरा लालच बढ़ेगा, तो मैं लालच में ना जाऊँ, सिर्फ प्रभु के लिए दौड़ूँ मैं। यही मेरी विनती है आप लोगों के पास। और मेरे परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करिएगा कि वो लोग भी सच्चाई को कबूल कर ले, क्योंकि आने से पहले, प्रभु का आने से पहले वो लोग स्वीकार कर ले प्रभु को। और प्रार्थना करना मेरा बेटी के लिए भी कि 14 अगस्त को उन्होंने प्रोग्राम रखा है, अच्छा से हो पाए। और जो प्रभु की इच्छा है, मुझे नहीं मालूम क्या इच्छा है प्रभु, क्योंकि प्रभु के क्या योजना है प्रभु जानता है। और आप लोग विशेष प्रार्थना करना, जो मेरी बेटी जिनके परिवार के साथ है उनके लिए भी विशेष प्रार्थना करना कि वो कोई लालच ना करें उन लोग, और सही दिशा लोगों को दिखाए, और सही रास्ता खुद भी चले, सही रास्ता लोग को दिखाए। तो प्रभु की महिमा हो, इसके लिए भी मेरा बेटी को भी यही बोली हूँ, तुम कोई लालच में मत जाना, लालच के साथ मत रहना। लेकिन प्रभु की योजना क्या था मुझे नहीं मालूम है, तो इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैंने माफ़ किया है उन लोग को, प्रभु यही सिखाया, अगर तू इधर पृथ्वी में तेरे दुश्मन को भी माफ़ नहीं करेगी, तुझे ऊपर माफ़ी नहीं मिलेगा। तो मुझे प्रभु से डर है, इसलिए मैंने उनको माफ़ किया है। मैं अपनी बेटी को भी माफ़ किया है, उनको भी माफ़ किया। जो मेरा ड्यूटी है प्रभु मुझे दिया जगत में, वो मेरा ड्यूटी मैं पूरा कर पाऊँ। आप लोग मेरे लिए विशेष प्रार्थना करना, क्योंकि
एक कलेजा का टुकड़ा जो होता है किसी के हाथ में सौंपते हैं तो बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत कष्ट होता है। तो प्रभु भी, हम लोग प्रभु के एक टुकड़े हैं, हम लोग भी तो प्रभु से दूर होते हैं, उनको बहुत दुख होता है। वैसे हम भी संसारिक लोग हैं ना, तो हमारे संतान जब किसी को सौंपते हैं बहुत दुख होता है हम लोग को। लेकिन फिर भी मुझे प्रभु शक्ति दे रहा है। आप लोग मेरे लिए विशेष प्रार्थना करना कि मुझे शक्ति दे प्रभु, मैं हर चीज़ को पूरा कर पाऊँ इस जगत में। और जिस भाई को अभी हम लोग देखने गए थे जीडी हॉस्पिटल में, वहाँ पर आज वो कहीं सभा में आई थी, तो बहन जब उनके आँख में आंसू मैंने देखा तो मैंने उनसे पूछा, सिस्टर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा आपका भाई का बहुत तबीयत। मेरे भैया कैसा है? बोले नहीं, आपका भैया को डॉक्टर जवाब दे दिया है। मैं कौन हॉस्पिटल में? मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेने भूल गई, था मेरे को पहले, लेकिन मैं भूल गई उनसे लेने। तो मैं बोली जीडी हॉल में सब कुछ भाई बहन लोग हम लोग गए थे आज, और उस भाई से बात किया, बहुत अच्छा है भाई, बात कर रहा है। मैंने कहा आपके लिए बहुत लोग प्रार्थना कर रहा है भैया, आप चिंता मत करिए, और जितने आप पेशेंट है आप उनके लिए प्रार्थना करिए। उनका डायलिसिस भी हो रहा है, गले में लगाया हुआ है, लेकिन भैया हंस रहा है और बहुत अच्छे से उनसे बात किया। मैंने उनके लिए प्रे किया, मुझे मौका दिया प्रभु ये उनके लिए प्रे करने के, क्योंकि विश्वासी भाई को लिए हमें दौड़ना है, जाना है उनके पास में। तो इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु अपने लिए इस्तेमाल करे, खाली जगत के लिए नहीं, अपने लिए इस्तेमाल करें। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु की महिमा हो। और प्रभु का आज गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग पैदल आना जाना कितना दूर से, तो प्रभु मुझे शक्ति दिया तब मैं आ सकी। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, अमित दास को भी धन्यवाद देती हूँ। मैं हमेशा जहाँ भी बोलती हूँ इनका प्रशंसा नहीं होती है, जब इनका नाम बोलती हूँ तो प्रभु का प्रशंसा होता है। हम लोग जब अपने मेरे बारे में कोई बोलता है, मेरी प्रशंसा नहीं, मेरी प्रभु यीशु का प्रशंसा करो। तो यही है कि दास का जब हम लोग कुछ भी बोलते हैं किसी के बारे में, जहाँ भी मैं जाती हूँ तो उनके नाम से मैं बोलती हूँ। कुछ लोग पहचानते हैं इनको, कुछ लोग नहीं पहचानते हैं। तो आज भी एक सिस्टर को मैं बोली थी तो इनके बारे में, तो बोला हाँ आपकी माँ को उन्हीं ने बैप्टिस्म, बोला हाँ मेरी मम्मी को उन्हीं ने बैप्टिस्म दिया है, और मैं उनको कभी नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि जब तक मैं जगत में रहूँगी उनको याद रखूँगी मैं। इसलिए ऐसे दास हमें मिले हैं और हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। सबसे बड़ा तो चीज़ है हमें सिखा रहे हैं कि हम लोग सीख पा रहे हैं। जहाँ हम लोग गए थे प्रार्थना में, वहाँ लोग प्रार्थना नहीं करने जा रहे हैं, वो लोग वचन नहीं जान रहे हैं। इतना जैसे चर्च वो लोग जा रहे थे, तो क्या सीखा उन्होंने? तो दास ऐसा हमें मिला कि हमें सिखा रहे हैं, हम लोग बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। ऑनलाइन में भी जब जुड़ते हैं वहाँ भी बहुत कुछ हमें सिखाते हैं, कितना अच्छे से हमें समझाते हैं कि जो बुद्धू आदमी वो भी समझ पाए। तो प्रभु की महिमा हो। इस दास के लिए हम लोग को विशेष प्रार्थना करना, सिद्ध भाई के लिए, कि इनको भी आशीष करे प्रभु, और भी इनको उन्नति हो। जय जीशु बोलो, হ্যালো, जय जीशु बोलो। জয় যিশু। ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিই, তার পবিত্র নামে তার প্রশংসা করি, তার নামকে উচ্চকৃত করি যে আমার প্রভু কতগুলি ঈশ্বর, তিনি জীবন্ত, তাকে ডাকলে পাওয়া যায়, তিনি সত্যের ঈশ্বর, তাই নয় তিনি ন্যায়ের ঈশ্বর। ধন্যবাদ করি প্রভু, তিনি সত্য, তার বাক্য সত্য, তার প্রতিজ্ঞা সত্য। হালেলুয়া, গৌরব করি, প্রশংসা করি, বারবার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। এ পর্যন্ত প্রভু অনেক দয়া আশীর্বাদ করেছেন। ধন্যবাদ করি প্রভু, অনেক বিগত দিনে আমি অনেক আশীর্বাদ পেয়েছি, অনেক বিষয়ে চিন্তিত ছিলাম, কিন্তু সেসব থেকে প্রভু আমাকে উদ্ধার করেছেন এবং প্রার্থনা উত্তর দিয়েছেন, এবং তার নামকে আমি গৌরবান্বিত করি। ধন্যবাদ যিশু। আর আমার গুরুত্ব মিশনের মেম্বারদের সকল যাদের জন্য আমি প্রার্থনা করেছিলাম, তারা আমাকে বলে প্রার্থনার জন্য, তারা প্রার্থনা উত্তর পেয়েছে। এই জন্য ঈশ্বরকে তারা বারবার করে আমাকে প্রতিদিন ফোন করে জানায়। ঈশ্বরের ধন্যবাদ, ঈশ্বর গৌরব তার, এবং বিশেষ ধন্যবাদ জানাই যে বিশপের স্ত্রী সোনালী, সেও দুদিন আগে অসুস্থ ছিল, তাকে ব্যথা ছিল পেটে, তাকে প্রভু সুস্থ করেছে। এই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। সব গৌরব তার, প্রশংসা তার, মহিমা তার। আগামী দিনে আমি ফিরে যাবো, প্রভু যেন সমস্ত বিষয়ে আমাদের সাহায্য করে, যেমন আমরা তার মহিমা দেখতে পাই। আর বিশেষ প্রার্থনা করি লায়নেট জ্যাকসন, তার মানে জ্যেষ্ঠের মধ্যে তার শাশুড়ি প্রার্থনা চেয়েছে যেন সে प्रभु जन के स्पर्श करे, प्रभु जन को सुस्त करें। आमीन। जिस भाई के लिए हम प्रार्थना बोल रहे हैं, उस भाई के लिए, मुकुंद नाम है उनका, उनके लिए विशेष प्रार्थना करना। दोनों तरफ उनका पैरालाइज हो गया है। आप लोग विशेष भाई के लिए, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हो, प्रभु की मुकुंद। तो बहुत भाई अच्छे भाई हैं। तो LIC में थोड़ा काम करते थे पहले, गवर्नमेंट LIC में, तो रिटायर हो गए हैं। तो आप लोग उस भाई के लिए विशेष प्रार्थना करना, और वो मेरे को ग्रुप में भेजेगी तो मैं आप लोग को भेजूँगी। आप लोग विशेष प्रार्थना करना। और मेरा नाम लाली चौधरी है, मैं भूल जाती हूँ नाम बोलने, सबको बोलते लेकिन मैं भूल जाती हूँ। तो मेरा नाम लाली चौधरी है, सभी जानते हैं। प्रभु की महिमा उसके लिए। धन्यवाद। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই যে সে অনেক ভালো রেখেছে, সুস্থ রেখেছে, এবং
সব কিছু দিয়ে সেই সবসময় পাশে থাকে, এইটাই বিশ্বাস। সবকে যতই কঠিন পরিস্থিতি আসুক না কেন, যতই যেই যা কিছু হয়ে যাক না কেন, ঈশ্বর সবসময় পাশে আছে বিশ্বাস করি। আর ঈশ্বর এখনও পর্যন্ত সে চালিয়ে নিচ্ছে, যেখানে যেখানে যেতে হয় সেই সেখানে সেখানে দৌড়চ্ছি। বিশেষ করে প্রার্থনা রাখছি যে অনেক ঘরে ঘরে ভীষণ জ্বর সর্দি কাশি, কেন এই জলের জন্য, বিশেষ করে জায়গায় 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 জল জমে যাচ্ছে, সেই জলের জন্য ইনফেকশন হচ্ছে, জ্বর আসছে, এমনকি হসপিটাল ভর্তি হতে হচ্ছে। এর জন্য প্রার্থনা রাখবেন। আর তার আমরা একটা সেন্টার খুলবো কলা মন্দিরে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা রাখবেন যেন সেই সেন্টারটা, সেই বাচ্চাদের ড্রয়িং ক্লাস শুরু করব। আপনারা প্রার্থনা করবেন যেন সেইখানটা আমরা সুস্থভাবে সেই বাচ্চাদের যেন আমরা ভালোভাবে তাদেরকে সব কিছু শেখাতে পারি। ঈশ্বর সেইখানে যেন আশীর্বাদ করে। আর প্রত্যেকটা ঘর, সেখানে অনেক ঘর 500 থেকে বেশি হবে, ছাড়া কম হবে না, কিন্তু তারা সত্যি ঈশ্বরের প্রতি এতটাই আকাঙ্ক্ষিত, আমরা দেখে সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেছি। ঈশ্বর সেখানে যে এত বড় একটা পরিকল্পনা করে রেখেছে আমরা ধারণা করতে পারিনি। কিন্তু প্রত্যেকটা লোক তারা প্রার্থনা চাইছে যে না, আমাদের ঘরে এসে আপনারা প্রার্থনা করবেন স্যার। প্রত্যেকটা মুহূর্তে মুহূর্তে বলছে, তারা কিচ্ছু জানে না, ধন্যবাদ দিতে পারছে না, বাইবেল খুলতে পারছে না, এমন পজিশন তাদের। আমরা বিশ্বাস করি সেখানে যখন ঈশ্বর মনোনীত করেছে, আমরা সেখানে সেই কার্যকারী ঈশ্বরই করাবে, আমরা কিছু করতে পারি না। তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, সমস্ত কাজ তার হাতের উপরে সমর্পণ করি এবং সে যা চাইবে সেইভাবেই যেন কার্যকারী হতে পারে এবং আমরাও যেন তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে সেই কাজ যেন সম্পূর্ণ করতে পারি। ঈশ্বরকে মহানামে ধন্যবাদ জানাই। আমরা মাথা নিচু করি, প্রার্থনায় যাব। করুণাময় ঈশ্বর, তোমার মহানামে ধন্যবাদ করি যে তুমি আমাদেরকে সময় সুযোগ করে দিয়েছো। প্রভু, আমাদের আজকে বিশেষ দিন, উপাসনার দিন, আমাদের তুমি সুযোগ করে দিয়েছো যে আমরা যেন তোমার কাছে আসতে পারি এবং আমাদের জীবনে ধন্যবাদ, প্রশংসা, গৌরব আমরা তোমাকে জ্ঞাপন করতে পারি। প্রভু, আমাদের ভাগ্যবান, আমরা নিজেকে ধন্য মনে করি যে তুমি আমাদেরকে এই সুন্দর সময় সুযোগ করে দিয়েছো। এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। বিশেষ করে তোমায় ধন্যবাদ দিই যে আমাদের কলা মন্দিরে যে নতুন সেন্টার করার তুমি যে সুযোগ করে দিয়েছো এবং অনেক মানুষ যারা তোমার বাক্য জানে না, তোমার প্রার্থনা করতে শেখেনি, ধন্যবাদ দিতে শেখেনি, প্রভু তাদের কাছে আমাদের বিশপ শ্রীকান্তের মাধ্যমে তুমি যে নতুনভাবে তুমি যে দরজা খুলে দিয়েছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। বিশেষ করে তোমায় ধন্যবাদ দিই সেই সব ছেলেমেয়েরা যারা প্রভুতে আকাঙ্ক্ষিত, প্রভুকে তোমার বাক্যকে জানতে ইচ্ছুক, প্রভু তারাও যেন নতুনভাবে তোমার বাক্যের গভীরতায় যেতে পারে, নতুন করে প্রার্থনা ধন্যবাদ শিখতে পারে এবং তারাও যেন তোমার মণ্ডলীতে আরও বেড়ে উঠতে পারে। তুমি তাদের জন্য এই সুযোগ করে দিয়েছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। বিশেষ করে সেখানেও যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আছে, তারাও বিভিন্ন রকম ড্রয়িং শেখার মাধ্যমে তারাও যেন আরও এগিয়ে যেতে পারে, তারাও একত্র থাকতে পারে, প্রভুতে বৃদ্ধি হতে পারে, তারা নতুনভাবে কালচার শিখতে পারে, নতুন করে প্রার্থনা করতে পারে, নতুনভাবে ধন্যবাদ দিতে পারে। সেই ছোট্ট বয়স থেকেও তারাও যেন তোমাতে এগিয়ে আসতে পারে। প্রভু, তুমি তাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই। যারা আমাদের গুড নিউজ মিশনের তরফ থেকে যারা শিক্ষক থাকবেন, যারা মনিটরিং থাকবে, তাদেরকে তুমি আশীর্বাদ করো, তারা যেন সত্যি করে তাদের যেন গাইড করতে পারে এবং এই সাফল্যের মাধ্যমে অনেক মানুষ যেন তোমাতে আকৃষ্ট হতে পারে, তুমি সাহায্য করো। বিশেষ করে আমরা শম্পা চন্দ্রের জন্য প্রার্থনা করি। প্রভু, তার যে পায়ে যে স্কিনে ইনফেকশন হয়ে গেছে, প্রভু তুমি জানো। প্রভু, আমরা জানি সেই জল সংক্রান্ত যে সমস্যা রয়েছে, সেই সমস্যা তোমার হাতে রাখলাম। প্রভু, তুমি তাকে আশীর্বাদ করো, সুস্থতা প্রদান করো এবং ডাক্তারের ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে যেন সেটা সুস্থ হতে পারে, তুমি সাহায্য করো। বিশেষ করে তার যে ছেলের যে মিউচুয়ালি যে সমস্যা রয়েছে, তুমি জানো, সেইটা যেন সুন্দরভাবে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে যেন সেটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যেতে পারে। প্রভু, তুমি তাদেরকে তোমার হাতে রাখলাম। প্রভু, তুমি তাদের সাহায্য করো, উভয় পরিবারকে তুমি আশীর্বাদ করো, গাইড করো, সুপরামর্শ দাও এবং তাদেরকে তুমি আশীর্বাদ করো। বিশেষ করে ছোট্ট মেয়েটি গ্র্যান্ড নাতনি যার আছে, প্রভু তার যে দাঁতের যে সমস্যা রয়েছে সেটাও তোমার জানা আছে। প্রভু, তুমি এই ছোট্ট বয়সে তোমার দাঁত সংক্রান্ত যে সমস্যা রয়েছে, তুমি আশীর্বাদ করো, সুস্থতা প্রদান করো।
আমরা মৌসুমী সিস্টারের জন্য প্রার্থনা করি। প্রভু আজকে সকাল থেকে অনেকবার তার লুজ মোশন হয়েছে, প্রভু তুমি তাকে আশীর্বাদ করো, সুস্থতা প্রদান করো এবং তোমার গৌরবের জন্য তুমি তাকে ব্যবহার করো, তুমি আশীর্বাদ করো। বিশেষ করে অঞ্জু সিস্টারের জন্য প্রার্থনা করি, প্রভু তুমি তাকেও ভালো রেখেছো এবং বিশেষ করে তার বাড়িতে সকলেই জ্বরে আক্রান্ত, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি প্রভু এই জ্বরের মধ্যে দিয়ে তারা যেন তোমার আশীর্বাদে তুমি তাদেরকে সুস্থতা রাখো, ধরে রাখো এবং আগলিয়ে রাখো, যেন তোমার উপর নির্ভর করে চলতে পারে তুমি সাহায্যে। বিশেষ করে তার হাজব্যান্ড যে অসুস্থতা ছিল তারা তাকে সুস্থতা প্রদান করেছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। বিশেষ করে দীপকদার জন্য প্রার্থনা করি, প্রভু তুমি তাকে ভালো রেখেছো, সুস্থতা রেখেছো। বিশেষ করে তার অটো ফাইন্যান্সের যে দরকার আছে প্রভু তুমি জানো, প্রভু এই অবস্থায় তার ফাইন্যান্সিয়াল যে ক্রাইসিস রয়েছে সেটাও তুমি জানো, কোথায় থেকে কিভাবে ব্যাংকের লোন পেতে পারে প্রভু সেই মতো তুমি সাহায্য করো, তার জীবনকে আশীর্বাদ করো এবং বিশেষ করে তার ছোট ভাই প্রশান্তকে তোমার হাতে রাখলাম, প্রভু তুমি তাকে আশীর্বাদ করো, তার হৃদয়ে কথা বলো। সে বিপদে চলে গেছে, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে তুমি সকলের জন্য তুমি ক্রুশাহত হয়েছো, তাই প্রভু তুমি সে এককালে তোমাকে জানতো প্রভু, সে সরে গেছে, কিন্তু তাকে তুমি আরেকবার সুযোগ করে দাও যেন সে যেন আবার ফিরে আসতে পারে এবং সেও যেন তোমাকে জানতে পারে। প্রভু তুমি তাদের প্রতি দয়া করুন, অনুগ্রহ করো। বিশেষ করে আমরা দেবদত্ত বাবুর জন্য প্রার্থনা করি, প্রভু তোমায় ধন্যবাদ, প্রশংসা, গৌরব করে শেষ করতে পারেনি যে তুমি তাকে 69 বছরে তুমি এই যাবৎকাল তুমি সুরক্ষিত রেখেছো এবং এই প্রথম তুমি তাকে হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিলে, তাতেও তুমি এত সুন্দর অ্যারেঞ্জমেন্ট, এত রকম তার ডাক্তারি পরিষেবা তুমি দিয়েছো, এর জন্য তোমাকে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ দিয়েছে। আমরাও তার হয়েও আমরা ধন্যবাদ, প্রশংসা, গৌরব করি। প্রভু তুমি তার জীবনকে তুমি আশীর্বাদ করো, দয়া করো, অনুগ্রহ করো, তার জীবনের মধ্যে দিয়ে আরও তুমি ব্যবহৃত হও, তার যে শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে যে তিনি অনেক ছাত্রছাত্রীকে পড়ান তাদের মাধ্যমে যেন তোমার গৌরবের কথা, প্রশংসার কথা বলতে পারে। প্রভু তুমি সাহায্য করো, প্রতিটি মোমেন্টে তুমি তার উপস্থিতি ছিলে এই অসুস্থতার সময়, এর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, প্রশংসা, গৌরব করি। বিশেষ করে আমাদের রিভা সিস্টারকেও তোমার হাতে রাখলাম, প্রভু তাকেও ভালো রেখেছো, সুস্থতা রেখেছো এবং বিশেষ করে তার যে ছেলের বৌমারা রয়েছে বাইরে তাদেরকে আশীর্বাদ করো, ছোট ছেলে বিদেশে রয়েছে তাকে আশীর্বাদ করো এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন পরিবারবর্গ যে যেখানে রয়েছে তাদেরকে ভালো রাখো, তুমি আশীর্বাদ করো। বিশেষ করে আমাদের মার্গারেট সিস্টারকেও তোমার হাতে রাখি, প্রভু তুমি তাকেও ভালো রেখেছো, সুস্থতায় রেখেছো এবং বিশেষ করে তাকে তুমি ব্যবহার করছো, তার পরিবারকে তুমি চালানোর মতো তুমি তাকে শক্তি দিয়েছো এবং বিশেষ করে তার সৌরভকে তোমার হাতে রাখলাম, প্রভু তুমি তার পরিবারকেও আশীর্বাদ করো, তারাও যেন পরিত্রাণ পেতে পারে এবং তোমার উপর নির্ভর করে চলতে পারে, তুমি সাহায্য করো। বিশেষ করে তোমায় ধন্যবাদ দিয়েছে গুড নিউজ মিশনের মাধ্যমে, প্রভু সে অনেক কিছু জানার সুযোগ পাচ্ছে, অনেক নতুন নতুন বাক্য পাচ্ছে, এর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিয়েছে। বিশেষ করে লালি চৌধুরীকে তোমায় ধন্যবাদ দিয়েছে, প্রার্থনা রেখেছে প্রভু, বিশেষ করে তার এই অবস্থায় কফ এবং ঠান্ডা গরমের মধ্যে তার বিভিন্ন সময় আক্রান্ত হয়, প্রভু তুমি তাকে সুস্থতা প্রদান করো, শরীর মন আত্মাকে ভালো রাখো, সুস্থতা রাখো। বিশেষ করে আগামী 14ই আগস্ট তার মেয়ের বিয়ে আছে প্রভু, সেটাও তোমার হাতে রাখলাম, প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো যেন সকল রকম সুন্দরভাবে তার বিবাহ সুসম্পন্ন হতে পারে এবং আনন্দ শান্তির সঙ্গে তোমার উপস্থিতিতে যেন সেই কাজ সুসম্পন্ন হতে পারে, তুমি সাহায্য করো। বিশেষ করে তার জীবনে যে একটাই উদ্দেশ্য যে তোমার বাক্যকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, এই সার্ভিস, এই প্রিচিং যেন তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি করতে পারেন, তুমি তাকে আশীর্বাদ করো। বিশেষ করে জিডি হসপিটালে তিনি গিয়েছিলেন, সেই ব্রাদারের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, প্রভু তুমি তাকে আশীর্বাদ করো, দয়া করো। কি অবস্থায় রয়েছে আমাদের জানা নেই, কিন্তু আমরা জানি যে তোমার পক্ষে সকলই সম্ভব, তাই প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো, সেই সন্তানের প্রতি দয়া করুণা অনুগ্রহ করো, তুমি আশীর্বাদ করো। এবং বিশেষ করে তিনি ধন্যবাদ দিয়েছে যে গুড নিউজ মিশনের মাধ্যমে সে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পাচ্ছে এবং এগিয়ে যাচ্ছে, এর জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। এবং বিশেষ করে যে মুকুন্দ যে ভাইটি রয়েছে সেও রিটায়ার করেছে, সে LICতে চাকরি করতো, তার জন্য আমরা প্রার্থনা রাখি প্রভু তার শারীরিক যা কিছু দুর্বলতা থাকুক না কেন, কষ্ট সমস্যা থাকুক না কেন, কালভেরি ক্রুশের রক্তেতে তুমি তাকে সুস্থতা প্রদান করো এবং তুমি তার পরিবারকে আশীর্বাদ করো। প্রভু তুমি আমাদেরকে সময় সুযোগ দিয়েছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। বিশেষ করে রুসলিনদির জন্য প্রার্থনা করি, তিনি মেয়ের কাছে রয়েছে, প্রভু তুমি তাকেও ভালো রেখেছো, সুস্থতা রেখেছো এবং বিভিন্ন বিষয়ে এই বয়সও তিনি বিভিন্ন মানুষজনের জন্য প্রার্থনা করেন অনলাইনে, এর জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই যে তাকে তুমি এখনও ব্যবহার করছো এবং ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি এবং তাকে তুমি আশীর্বাদ করো। বিশেষ করে টিনাকে তুমি আশীর্বাদ করো, তার কর্মজীবনকেও আশীর্বাদ করো। বিশেষ করে রোনাল্ডো আর্পিতাকেও তোমার হাতে রাখলাম, তুমি তাকেও ভালো রাখো, সুস্থতা রাখো এবং সেও কলকাতায় ফিরে আসবে কিছুদিনের মধ্যে, প্রভু তুমি তাকে আশীর্বাদ করো, দয়া অনুগ্রহ করো। যে ভদ্রলোকের শাশুড়ি
চৌধুরীর যে অসুস্থতা রয়েছে সেটার জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা রাখি। প্রভু তাকেও ভালো রাখো, সুস্থতা রাখো, শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিকভাবে তুমি সুস্থতা রেখে তুমি চালনা করো। আমাদের টুলুদির জন্য প্রার্থনা করি, প্রভু তুমি তাকে আশীর্বাদ করেছো, দয়া অনুগ্রহ করেছো, সুস্থতায় রেখেছো, ধন্যবাদ করি। তার 2 মেয়ে এবং ছেলেকে তোমার হাতে সমর্পণ করলাম, তুমি তাদেরকেও গাইড করো, আশীর্বাদ করো, ভালো রাখো, সুস্থতা রাখো। এই সময় বিশেষ করে কলা মন্দিরে যে আমাদের সেন্টারটা খুলবে প্রভু, সে তদারকির দায়িত্বে রয়েছে আমাদের লালি চৌধুরী এবং টুলুদি। প্রভু তুমি তাদেরকে ভালো রাখো, সুস্থতা রাখো, গাইড করো, যেন ওই সেন্টারের মাধ্যমে অনেক মানুষ যেন তোমাতে আরও বেড়ে উঠতে পারে এবং তোমার গৌরব করতে পারে। প্রভু সেই সব ছেলেপেলেরা এবং সেই সব লোকজনরা বাইবেল পাঠ এবং প্রার্থনা এবং ধন্যবাদ এই বিষয়গুলো যেন শিখতে পারে, জানতে পারে এবং তোমাতে বৃদ্ধি হতে পারে, তুমি তাদেরকে ব্যবহার করো। বিশেষ করে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করেছো, দয়া করেছো, অনুগ্রহ করেছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। বিশেষ করে প্রার্থনা করি প্রভু শান্তনু সেনের জন্য, প্রভু তার ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের জন্য প্রার্থনা করি, প্রভু তুমি তাকে আশীর্বাদ করো। বিশেষ করে প্রার্থনা করি প্রভু যে দেবজ্যোতির জন্য, প্রভু তুমি তাকেও আশীর্বাদ করো। প্রভু সে হাসতে পারছে না, প্রভু তুমি দয়া অনুগ্রহ করো, তুমি তাকেও সুস্থতা দান করো। আমি অমিত লাহার জন্য প্রার্থনা রাখি প্রভু, তার যে আগামীকাল উকিলের কাছে যাব, তার ব্যাংকের চাকরির ব্যাপারে যে সমস্যা রয়েছে প্রভু সেইটাও তোমার কাছে রাখলাম। প্রভু সেই উকিলের সঙ্গে যখন কথাবার্তা বলবো তুমি তাকে গাইড করো, যেন সুন্দরভাবে সেই চাকরিটা পেতে পারে, তুমি সাহায্য করো। বিশেষ করে পার্থরায়ের জন্য প্রার্থনা করি, তাদের পারিবারিক যে সমস্যা, তাদের যে সম্পত্তিগত যে সমাধান হচ্ছে না, প্রভু তুমি তাদের হৃদয়ে কথা বলো, ভাইদের হৃদয়ে, যেন তারা মিউচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে যেন সেই কাজগুলো সুসম্পূর্ণ হতে পারে, তুমি সাহায্য করো। বিশেষ করে স্বর্ণবদের জন্য প্রার্থনা করি, তার ছোট্ট 5 বছরের ছেলে যে ভালো করে কথা বলতে পারে না, তুমি জানো প্রভু সেই অ্যাবনর্মালিটি তুমি দূর করে দাও এবং তারাও যেন সুন্দরভাবে সেই বাচ্চাটাকে নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে, প্রভু তুমি সাহায্য করো। প্রভু তুমি আশীর্বাদ করেছো, দয়া করেছো, করুণা করেছো, অনুগ্রহ করেছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। বিশেষ করে প্রার্থনা করি প্রভু তুমি আমাদেরকে এখন সময় সুযোগ দিয়েছেন, তোমায় ধন্যবাদ করি। বিশেষ করে বিশপ শ্রীকান্তকে তোমার হাতে রাখলাম, প্রভু তুমি তাকেও আশীর্বাদ করো, দয়া করো, অনুগ্রহ করো এবং তোমার পবিত্র আত্মা দ্বারা গাইড করো। প্রত্যেক দিন প্রভু সে অনলাইনের মাধ্যমে যে তোমার বাক্যকে পরিবেশন করে থাকে এবং অনেক মানুষের হৃদয়ে তুমি নতুন নতুন বিষয়কে জানার তুমি সুযোগ করে দিয়েছো তার মাধ্যমে, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ, প্রশংসা, গৌরব করি। বিশেষ করে সোনালীকে তোমার হাতে রাখলাম, প্রভু তুমি তাকে আশীর্বাদ করো। শারীরিক যা কিছু, মানসিক আধ্যাত্মিক যা কিছু দুর্বলতা রয়েছে, কষ্ট, ব্যথা, যন্ত্রণা, সমস্যা, অস্বস্তি, অশান্তি, কালভেরি ক্রুশের রক্তেতে তুমি সুস্থতা দান করো। এবং বিশেষ করে তার 2 ছেলেকে তোমার হাতে রাখলাম, আশিস এবং অভিষেককে, প্রভু তুমি তাদেরকেও ভালো রাখো, সুস্থতা রাখো, গাইড করো। বিশেষ করে আরও প্রার্থনা করি প্রভু তুমি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ কালভেরি ক্রুশের রক্ত দিয়ে তুমি ঘিরে রাখো। বিশেষ করে গুড নিউজ মিশনকে আরও ব্যবহার করো। বিশেষ করে যেখানে আমরা অবহেলিত মানুষ রয়েছে যারা প্রভুতে জানে না, প্রভু তারা যেন আরও জানতে পারে। আমাদের কর্মসীমা যেগুলো আমাদের সোশ্যাল কাজ করার ব্যাপার আছে সেখানেও তুমি আশীর্বাদ করো, আরও ব্যবহার হোক। প্রভু তুমি সাহায্য করো, দয়া, করুণা, অনুগ্রহের মধ্যে তুমি আমাদেরকে চালনা করো, যেন সকল কাজের মধ্যে দিয়ে তোমাকে গৌরব, প্রশংসা করতে পারি। প্রভু তুমি আমাদেরকে সময় সুযোগ দিয়েছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। বিশেষ করে পবিত্র আত্মার আবেশে তুমি প্রত্যেকের হৃদয়ে তুমি কথা বলো এবং যারা অনলাইন এবং অফলাইন রয়েছে তারা প্রত্যেকের জীবনকে স্পর্শ করো, যেন যে বাক্য আমাদের এখন আলোচনা হবে বা আমাদের বিশপ শ্রীকান্তের মাধ্যমে প্রকাশ করবে, প্রভু সেই বাক্য যেন আমরা হৃদয়ে রাখতে পারি, যেন আমরা দিন দিন তোমাতে আমরা বৃদ্ধি হতে পারি এবং তোমার দ্বিতীয় আগমনের প্রাক্কালে আমরা যেন প্রস্তুতি নিতে পারি এবং সৎ ভাবনা, সৎ চিন্তা, সৎ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারি। তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো। সকল গৌরব, প্রশংসা, স্তুতি তোমারই হোক। প্রার্থনা যিশু নামে চাই, আমেন। सबको जय मसीह की সকলকে জয় যিশু। প্রভু যিশুর নামের ধন্যবাদ করি যে ঈশ্বর তিনি আমাদের আবার একটা দিন সুযোগ করে দিলেন আপনাদের সান্নিধ্যে বসা। আজকে এই জুলাই মাসের আমরা 3য় সানডে, অর্থাৎ আজকে 21শে জুলাই। রাস্তাঘাট জামের সত্ত্বেও, রাস্তাঘাট অনেক বাস টাস নেই, তাও সত্ত্বেও আজকে যে আমাদের ফেলোশিপের মানুষরা যারা এসছেন আমি অসংখ্য ধন্যবাদ দিই আপনাদের যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভে আছেন এবং ঈশ্বরের বাক্য শোনবার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছেন।
আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। আর বিশেষ করে ধন্যবাদ দিই আপনারা প্রার্থনা করেছিলেন গতকালকে আমরা হাওড়া অর্ডিনেশন প্রোগ্রাম আর সুন্দরভাবে হয়েছে এবং সেখানে আমাদের সেই 5 জন যারা অভিষেক হয়েছেন আর তাদেরকে আমরা গুড নিউজের যে সারমন বই আর তুলে দিতে পেরেছি তাদেরকে সেই দিশা, আর তারা খুব উপকৃত। কেননা আমি বলছি দেখো তোমরা অর্ডিনেশন নিয়েছো কিন্তু আমরা একটা রেডিমেড খাবার যেরকম নুডলস হতে পারে, ম্যাগি হতে পারে, যে খুলবে প্যাকেট ছিঁড়বে গরম জল করবে আর খাবে, আর এই আমাদের সারমন বই দিশা আর তাদের কাছে একটা সেই ম্যাগির মতন ইনস্ট্যান্ট নুডলসের মতন খুলবে, রেফারেন্স দেওয়া, বাইবেলে ওয়ার্ডস দেওয়া, শুধু খুলবে আর ঈশ্বরের বাক্য পরিবেশন করবে। তা খুবই আনন্দিত হয়েছে, উপকৃত পেয়েছে দাদা, আর ধন্যবাদ দিন। আর আজকে যে বিষয় নিয়ে আমি বলতে চাইছিলাম, যেটা বলবো এবং সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক এক সময় আমরা ভাবি যে সত্যি ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শোনে না, ভাবেন? হ্যাঁ, আমরা এক এক সময় চিন্তা করি কি না, এক এক সময় ভাবি যে সত্যি ঈশ্বর মেরা বাত নেই শুন রে। আর আমরা এক এক সময় ভাবি পরমেশ্বরকে লিয়ে ইতনা কুছ কিয়ে, আমরা এত কিছু করেছি তবুও কিন্তু কেন পাই না, ওয়াই? আমরা इतना कुछ करने का बाद बहुत कुछ आदमी करते हैं। प्रार्थना पढ़ने के लिए हम लोग जैसा आज संडे चर्च में जाते हैं, कोई उपवास प्रार्थना में अगर कोई बुलाता है तो हम लोग तुरंत चला जाता है, कोई प्रभु का सेवा करने के लिए बोलता है तो तुरंत चला जाता है प्रभु सेवा करने के लिए, कोई डिस्ट्रीब्यूशन अगर कुछ पैकेट हो, खाना हो, हम लोग तुरंत निकल जाते हैं देने के लिए, क्योंकि हम लोग मन में ये तसल्ली होता है, আমরা এটাই মনের মধ্যে চিন্তা করি যে এই সমস্ত কাজগুলো করলেই মনে হয় ঈশ্বর প্রসন্ন হবে। কি তাই কি না? क्या इतना कुछ बात सब कुछ करने का बाद हम लोग सोचते हैं नो डाउट আমরা করব, সোশ্যাল কাজ করব, কিন্তু বাইবেল আমি যখন আজকে সাবজেক্টটা দেখছিলাম আর খুব গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট, আর সেই সাবজেক্টটা হচ্ছে আর যেটা আমরা বাইবেল খুলবো এবং সেখানে বাইবেলের মধ্যে দেখব, আর সেটা মালাকি। आइए हम लोग वचन खोलिए, खूब डिफिकल्ट वर्ड्स है और खूब डिफिकल्ट बात है यहाँ पर। মালাকি, আমরা মালাকি খুললেই আমরা ভাবি যে দশাংশ নেই, মালাকি 3:10 এটাই সবার কাছে একদম মুখস্থ। হ্যাঁ, তো আমি মালাকির আজকে দশমাংশের কথা বলছি না, योर फेथ ओनली, आपका विश्वास। तो आइए इसी बार मालाकी चैप्टर 2 वर्स 13, मालाकी 2 অধ্যায় আর সেখানে 13 পদ, সেখানে ঈশ্বরের বাক্য আমি বাংলাতে পড়ছি। আর তোমরা দ্বিতীয় অধর্ম, এই অপকর্ম ও তোমরা অশ্রুপাতে, রোদনে ও আত্মস্বরে সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদীর আচ্ছন্ন করিয়া থাকো, কারণ তিনি আর নৈবেদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না ও তোমাদের হস্ত হইতে তুষ্টিজনক বলিয়া কিছু গ্রাহ্য করে না। মতলব আপ ইতনা দিন রোতে হ্যাঁ, আমরা প্রার্থনা করি, আমরা চোখের জল ফেলি, এক এক সময় সেগুলো তুষ্টিজনক হয় না। तो हिंदी में क्या बोल रहे हैं सिस्टर, अगर जोर से पढ़िए, कोई अगर मिला तो हिंदी में क्या बोल रहे हैं? मलाकी चैप्टर 2 वर्स 13, क्या? फिर तुमने ये दूसरे काम किए, क्या काम? तुमने यहोवा की वेदी को रोने वाले और भरने वाले के आंसू से भिगो दिया। हाँ, तुम वो जो বেদি है आंसू में ভিগা দিয়া, মানে আমরা চোখের জলে আমাদের অল্টার, আমাদের সেখানে যারা ডেডিকেট করি জীবনটাকে, আমরা এক এক সময় সেই জায়গাটাকে ভাসিয়ে দিই চোখের জলে। তারপরে কি বলছে? अगर तुम्हारा भेंट, তোমার উপহার ঈশ্বর কিন্তু গ্রাহ্য করেন না। তা হ্যাঁ, আর তিনি প্রসন্ন করেন না, আর তোমার উপহারও তিনি গ্রহণ করেন না। ওয়াই? হ্যাঁ, তুম পুছতে হো ऐसा क्या है। তাহলে আমরা এই জায়গাটাকে অনুসারে একটু ধ্যান করব যে ঈশ্বর আমাদের জীবনে বলছে আমরা চোখের জলে আমাদের অল্টার, আমাদের বেদি, আমরা বিভিন্ন জায়গায় যেখানে আমার সুইটেবল, যেখানে এক এক সময় প্রার্থনা সুটেবল এক একজনে হয়, তাই না?
এখানে আমরা যারা আছি কেউ মনে হয় মানে একটা জায়গায় বসে না, আমরা একটা সুটেবল জায়গা আছে, ওই জায়গাটা বসেই প্রার্থনা করে, আগে না? হ্যাঁ, আমারও সুইটেবল জায়গা আছে, হ্যাঁ, দেবদত্তবাবুরও আছে, কাশীনাথদেরও আছে, সুটেবল জায়গা আছে কি না, যে এই জায়গাটা আমার সুটেবল জায়গা, এই জায়গাটা বসে আমরা প্রার্থনা করব। কিন্তু এক এক সময় সেই জায়গায় বসে আমরা চোখের জলে কেঁদেই, আমরা উপহার দিই, কিন্তু তবুও কিন্তু গ্রাহ্য হয় না। একটাই কারণ, কেননা আমাদের মধ্যে সেই ফেথ, বিশ্বাসটা আমরা থাকে না। আজকে বিশেষ করে আমি সকাল থেকে অনেকগুলো প্রার্থনা তারা এসেছিল ফোনে বলছিল, আর বিশেষ করে যখন আমরা সিকনেস, অসুস্থ থাকি, আর তখন কিন্তু বিশ্বাসটা কিন্তু আমরা টলমল হয়ে যায়। আমরা ভাবি যে ইনস্ট্যান্ট ওষুধ খেলে সঙ্গে সঙ্গে রাহা মিলবে, তাই না? আমরা এক এক সময় মনে করি যে ওষুধ খেবে এক্ষুনি। কেউ যদি বলে প্রার্থনা, তখন প্রার্থনাটা আমাদের কাছে দায় সারা গোছের হয়ে যায়। ও ঠিক আছে, প্রার্থনা করছেন তো করুন। মানে আমাদের অন্তর থেকে কনফিডেন্স। এই জন্য ঈশ্বরের বাক্য বলছে তোমাদের মনে অনেক কুকল্পনা আছে, সংকল্প আছে, আমরা অনেক প্রার্থনা করতে পারি, আমরা চোখের জলে ভাসিয়ে দিতে পারি, আমাদের উপহার প্রভুর কাছে নিয়ে আসতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বলছে আমি তোমার চোখের জল, তোমার উপহার, তোমার আর্তনাদ আমি শুনবো না। খুব কঠিন বিষয়। কেন তিনি এই কথা বললেন? আবার আমরা যদি দেখি अगर भजन संगीता 34 में 19, आपको याद है क्या लिखा है 34 का 19? ধার্মিকদের বিপদ অনেক কিন্তু সদাপ্রভু ধরে থাকেন। क्या लिखा है हिंदी में? भजन संगीता 34 का 19 क्या लिखा है? पढ़िए। भजन संगीता 19 का 34 का 19। तो धार्मिक पर बहुत तो विपत्ति पड़ते हैं और তাহলে यहोवा कौन? हर परिस्थिति में यहोवा क्या करते हैं? उसको मुक्त माने छुटकारा देते हैं। तो এইখানটাকে भजन संगीता 34:19 में लिखा है हर परिस्थिति में परमेश्वर छुटकारा देगा, और मलाकी में लिख रहे हैं परमेश्वर आपको विनती, आपको रोना, आपको पीटना, आपको उपहार ग्रहण नहीं करेंगे। वाई? एक ही परमेश्वर दो बात कर रहे हैं। एक एक टाइम में আমরা মনে ভাবি যে আমরা অনেক প্রার্থনা করছি, অনেক দান ধ্যান করছি, অনেক পুণ্যি কাজ করছি, শোনে না। আমাদের মধ্যে, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে একটা সবথেকে বড় খারাপ জিনিস কাজ করে, সেটা হচ্ছে পরিকল্পনা, কুমতলব, তাই না? বহুত হতা হয়। আমরা এক এক সময় প্রার্থনা প্রভুর কাছে চাই, প্রভু তুমি এই জিনিসটা করো, এইটা করো, এইটা করো, আমাদের কাছে চাহিদা থাকে। আমরা কিন্তু সহৃদয় কিন্তু আমরা প্রভুকে দিতে পারি না, না? अगर यहाँ पर थोड़ा झूठ है, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं आप लोग? थोड़ा झूठ में वचन में लिखा है, अगर खोलेंगे मत्ती 18 का 20, और वहाँ पर लिखा है अगर 2-3 आदमी मेरे नाम से बैठ जाए, वहाँ पर परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। तो वहाँ पर क्यों नहीं परमेश्वर नहीं बोला 1000 आदमी 10,000 आदमी बैठ जाएगा तो परमेश्वर प्रार्थना सुनेंगे? बोले 2-3 आदमी, ज़्यादा नहीं है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है? हाँ, তাহলে এখানে আমরা झुंड कितना बड़ा है ना छोटा है? आप यू द बिलीव द परमेश्वर प्रभु यीशु यहाँ पर है? नहीं, बड़ा बड़ा मंडली, बड़ा बड़ा चर्च, एसी सेंट्रल एसी लगा है, पूरा भर है, वहाँ पर परमेश्वर है। कहाँ पर? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा আমরা দেখে, আমরা যখন দেখি সেটাই পছন্দ করি, যে ঈশ্বর একদম হল ভর্তি, গ্রাউন্ড ভর্তি, মাঠ ভর্তি, ময়দান ভর্তি, সেখানে কিন্তু বিশাল কাজ হচ্ছে। আর যেখানে ফিউ সংখ্যক লোকের আছে সেখানে কাজ হচ্ছে না। তা আপনারা কি বলবেন? আজকে এই ফেলোশিপে আমরা যখন এসছি, আমরা গুটি কয়েক লোক আছি, তাহলে আপনি ভাববেন যে প্রভু এখানে নেই। तो प्रभु क्या बोला मत्ती 18 का 20 में? 2-3 आदमी, हाँ 2-3 आदमी मेरे नाम से इकट्ठा होता है तो क्या होता है? आमीन, हालेलुया।
उसके बीच में परमेश्वर है। परमेश्वर ना तो बड़ा झुंड देखता है, परमेश्वर तो ना तो लाखों झुंड देखता है, परमेश्वर मैदान को नहीं देखता, देखता है आप लोग कौन हृदय लेके परमेश्वर के पास आया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन मलाकी 2:13 में बोल रहे, तेरे हृदय क्या हो गया, छल कपट में भरती है। अगर जितना झूठ हो सकते, अगर आपके हृदय में छल कपट है, वहां पर ना तो प्रभु का रोना, प्रभु का उपहार कुछ नहीं ग्रहण करता। लेकिन कम झुंड में, थोड़ा झुंड है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर कितना आदमी है, 1 2 3 4 5 6 7% जीसस, 6 आदमी यहाँ पर बैठे हैं, तो 7% कौन है, प्रभु यीशु हम लोग के बीच में है। यू बिलीव करता है, विश्वास करते हैं। एक एक टाइम में हम लोग विश्वास नहीं करता, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बहुत आदमी लोग क्या करते, बड़ा झुंड को देखते हैं और वहाँ पर सोचते हैं प्रभु का काम बेहतर से हो रहा है। क्या है कि नहीं कि স্যার আমি যখন ক্রাউড ঠাসা ক্রাউড ঈশ্বরের চমৎকার কাজ হচ্ছে, কিন্তু ছোটা ঝুন নেই হতো। একটা ঘটনা, চায়নাতে যখন बाइबल पढ़ा बैंड कर दिए, আপনারা জানেন कि ना जानी ना, चाइना में वचन पढ़ना, ओपन पीच करना बैंड कर दिया। उसी टाइम में 2-3 आदमी चाइनार मैक्सिमाम बाड़ीगुलो सब अंडारग्राउंड, और ওই अंडारग्राउंडे মানে আমাদের সিস্টার ইভার মতন, সিস্টার লালির মতন, টুলুর মতন কিছু কিছু বয়স্ক ভদ্রমহিলা যাদের এজেড মোর দেন 67 75, ওই সমস্ত এজেডরা, তাদের কাছে তো বাইবেল নেই, তারা ওই মোমবাতি জ্বালিয়ে হাঁটু গেড়ে তারা প্রার্থনা করতেন। 2-3 আদমি, এবং 2-3 আদমি প্রার্থনা করছিল প্রভু কবে এই চায়নাতে রিভাইভেল আসবে। তারা প্রার্থনা করতো, সেখানে কিন্তু ছিল না, সেখানে কি বাইবেলও ছিল না। তারা ওই আমরা কি বলি মেমোরি ভার্স খেলি না, আমরা মাইন্ডে যেটা আছে সেটা আমরা বলি, হ্যাঁ, আর সেটা मेमोरी। लाली जी भजन संहिता 91 का 1 से पढ़िए। वो बोलो इवा जी भजन संहिता 34 का 1 से लेकर पढ़िए आप, এরকম সাম 51 आप पढ़िए। তো এরকম করে তারা বাইবেল পড়তো, যেইটা যাদের মনে আছে সেইভাবে তারা কি করতো, প্রার্থনা করতো। তাদের প্রার্থনার মধ্যে একটা একাগ্রতা ছিল, প্রার্থনার মধ্যে একটা দম ছিল, এবং প্রার্থনার মধ্যে এক মনা ছিল। এই জন্য প্রভু যিশু 5 লাখ 10 লাখ 15 লাখ বলেনি, বলছে थोड़ा कम आदमी আর ज़्यादा झुंड होगा तो क्या, সমালোচনা বেশি, কথাবার্তা বেশি, খাওয়া নিয়ে মারপিট, বসা নিয়ে মারপিট, কে আগে, আজকে আমরা দেখছিলাম যে কে আগে দিদির পাশে দাঁড়াবে সেই নিয়ে ঠেলাঠেলি। ना पैसा का बात है, कौन फोटो फ्रेम में आएंगे, कौन दीदी का पास में पहले बैठेंगे, এই নিয়ে ধাক্কা ধাক্কি, এই উকিমাচ ওই করছে, এই নিয়ে বসে অনেক কিছু হয়। তো সেইখানে ঈশ্বর এখানে বলছে যে 2-3 আদমি বিশ্বাস, তাহলে ওদের বিশ্বাসটা কত ছিল, একদম মানে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস ছিল, তাদের মধ্যে কোনো ভেজাল ছিল না, তাদের যা কিছু এফোর্ট ছিল 100% এফোর্ট ছিল, এবং তারা চোখের জলে প্রভুর কাছে তারা যখন কাঁদতেন, আর সেইখানে বলছে আমি তাদের মাঝখানে আছি। আজকে আমরা হতে পারি 7 জন প্রভু যিশুকে নিয়ে আমরা প্রার্থনা করব, সেখানে কিন্তু দুনিয়া কেঁপে যাবে। পঞ্চসপ্তমীর দিনে সেখানে কতজন ছিল, 120 জনের ঝুঁড ছিল। সেখানে কি হয়েছিল, সেই জায়গা থেকে যখন তারা হোলি স্পিরিটে পরিপূর্ণ হলো, এক একটা ধামাকা এক একটা জায়গাতে আরম্ভ করলো, তাই না? এক একটা জায়গায় প্রচারে হাজার হাজার মানুষ মন পরিবর্তন করলো। তো আমরা প্রভুর কাছে যখন বসবো, প্রভুকে বলবো প্রভু সেই শক্তি দাও, সেই ফেদ দাও, সেই বিশ্বাস দাও, যাতে আমরা প্রভু তোমার গৌরব प्रशंसा করতে। आइए हम लोग खोलिए जॉन चैप्टर 20 वर्स 26, क्योंकि वहाँ पर बीच में, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु सूली पर चढ़ गया और चढ़ने का बाद बोला हो गया, काम खत्म, क्योंकि जिसको विश्वास करते हो तो चला गया सूली पर, क्या होगा, लेकिन
वो छोटा झुंड का भीतर में परमेश्वर का आत्मा आया, परमेश्वर प्रभु यीशु आया। क्या बोला? भजन संगीता सॉरी यूहन्ना 20:26, जॉन चैप्टर 20 वर्स 26 क्या बोल रहा? पढ़िए। चेले, हाँ चलो चेले, कितने चेले थे परमेश्वर के प्रभु यीशु का? 12 चेले थे, ज्यादा आदमी नहीं थे। वो चेले में क्या हुआ, उसी टाइम में प्रभु यीशु तो सूली पर लटका दिया उसको ना, मिट्टी में उसको गाड़ दिया। गाड़ देने के बाद चेला लोग एक साथ बैठे हैं और क्या सोच रहे हैं, हम 13 दिन में क्या करेंगे, 40 डेज में क्या प्रार्थना करेंगे, कौन लीड करेंगे। आदमी गुजर जाने के बाद यही तो आलोचना होता है ना। रिश्तेदार लोग आते हैं, बोलता है कैसे तरफ क्या चलेंगे, हाँ कैसा क्या खाना पीना होगा, ऐसी बातचीत चलता है। लेकिन उसके भीतर में छोटा झुंड, 12 झुंड के भीतर में 12 तो एक आदमी तो चला गया, कौन? इसको जीव तो चला गया, 11 आदमी, झुंड भी छोटा हो गया। वो 11 आदमी बैठ के रोड है, चलो টুলুদি বলছে আমি ভালো কাজ করছিলাম, ওই করছিলাম, আমার ডাক্তারবাবু চলে গেছে বাংলাদেশে, এলে আমি আবার ডাক্তারখানায় আবার লেগে যাব। লালিদি বলল আরে আমি তো এই লোকের সেবা সুস্থ করতাম, ওকে আবার সেবা সুস্থতে নেমে যাব। আমাদের দেবদত্তবাবু বলবে আমি টিউশন করতাম, চলো আবার টিউশনে আবার নেমে যাই, কেননা আর নেই তো প্রভু যিশু। ওই চিন্তা ভাবনা করছিল যে যার, কিন্তু ওইখানে হঠাৎ করে স্পিরিট প্রভু যিশু ঢুকলেন, ঢুকে কি বলছেন? हाँ क्या थोमा थे और दरजा बंद छिलो, तारपरे की बोलছে? हाँ बड़ा झुंड में, আমি জানি না বাইবেলের মধ্যে কোন জায়গায় লেখা আছে না যেখানে 5000 লোক এট এ টাইম বসেছিল, সেই কথাটা তিনি প্রভু যিশু বলেছিলেন। সেখানে প্রভু যিশু 5000 লোককে বসিয়ে দিতে বলেছিলেন, খাবার ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন। হ্যাঁ, কিন্তু छोटा झुंड में क्या बोल रहे हैं? 11 आदमी बैठ के छाती पीट रहे, रो रहे, कैसे तरफ क्या काम करेंगे, खिलाएंगे। प्रभु यीशु आके बोला तेरे बीच में शांति हो। দেখুন এখনকার বর্তমানে অনেক ঝুঁড হতে পারে, অনেক কিছু, কিন্তু পিস, মেন্টালি পিস নেই। আছে কি না? মেন্টালি পিস কিন্তু নেই। মানুষ একদম অ্যাগ্রেসিভ, মানুষ অশান্তির মধ্যে আছে, মেন্টালি পিস নেই। মানুষ পিস খোঁজার জন্য কেউ একা একা কি করে গঙ্গার পাড়ে গিয়ে বসে থাকে, কেউ একা একা মানে রাস্তায় ঘোরে, কেউ আবার চায়ের দোকানে বসে চুপচাপ সেই একের পর এক চা খেয়ে যায়। আবার কেউ আবার দেখি স্টেশনে বসে, আমি দেখেছি অনেক বয়স্ক মানুষ একটা মুড়ি নিয়ে স্টেশনে বসলো, একটার পর একটা ট্রেন দেখতে হলো, লাস্ট ট্রেন যখন গেল সে বাড়িতে ফিরলো। কেননা বাড়িতে ঢুকতে পারে না, কেননা তার বাড়িতে সেই শান্তি নেই। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বলছে তোমাদের মধ্যে কি হোক? শান্তি হোক। দেখুন প্রভু যীশু এলেন, তোমাদের মধ্যে শান্তি হোক, এই কথাটা বললেন, 12 শিশু দেখলেন, তাই না? দেখার পর ঘটনাটা কি ঘটলো তারপরে পড়ুন। ব্যাস 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 এবারে দেখুন প্রভু যিশু বলছে তোমাদের শান্তি হোক, ঢুকে গেলেন, এন্ট্রি করলেন। আপনি নাটকের, আমি নাটক বলছি এই জন্যে, সিনারিটা ভাবুন। 12 জন, 11 জন প্রভু ইস্কুরিয়ে জিউদা চলে গেছে, 11 জন আছে, 11 জন বসে নিজেরা চিন্তা ভাবনা করছিল। যিশু ঢুকেছেন, তোমাদের মধ্যে শান্তি হোক, তিনি এই কথা বললেন। বলার পর থোমাকে কেন বললেন, থোমা তুমি আমার কাছে এসো, তোমার আঙুল বাড়িয়ে আমার কুক্ষি দেখে স্পর্শ করো এবং তুমি অবিশ্বাস করো না। প্রভু যিশু কাছে আছেন, তোমাদের মধ্যে শান্তি হোক বলছেন, তবুও কি বলছেন? তুমি থোমা অবিশ্বাসী হও না। তাহলে বলুন আজকে খ্রিস্ট বিশ্বাসী জীবনে আমরা হতে পারি দলবদ্ধভাবে, আমরা হতে পারি একসঙ্গে, আমরা বড় মাস গ্যাদারিং হতে পারি, যেহেতু আজকে পবিত্র বিশ্রামবারে চার্চ সার্ভিস হতে পারে, কিন্তু ফেথ আমি মনে হয় খুব কম সংখ্যক লোকের মধ্যে থাকে। নালে দেখুন প্রভু যিশু স্বয়ং উপস্থিত, আর থোমা কি করছে? অবিশ্বাস করছেন। আজকে যদি প্রভু যিশু যদি আপনার কাছে আসতেন, আপনি, আমি জানি না কে কি বলতেন, প্রভু আমার এই রিকোয়েস্ট আছে, এই আর্জি আছে, আমাকে একটু করে দাও। এক একজন এক একটা রকমের আর্জি দিয়ে বলবেন।
মানে যাই হোক, তো এইখানে দেখুন কি হচ্ছে, একটা ছোট ঝুনের মধ্যে প্রভু যিশু এসে বলছে শান্তি হোক, এই কথাটার তিনি বলার পর তারা কিন্তু ডাউট আরম্ভ করলেন, হয়তো ঠেলাঠেলি আরম্ভ করেছেন, এই কোথা থেকে এলো রে, কে রে ভদ্রলোক, এই ভদ্রলোককে চেনা চেনা লাগছে, হয়তো তাদের মধ্যে এই কথাবার্তাটা চলছিল, কি এই ভূত দেখছি না তো, চল পালিয়ে যাবো কি, মানে অনেক লোক অনেক রকম ছিল, কারণ দরজা বন্ধ, মানে সেই সিনেমাটা যদি আমি ভাবছি তাদের মধ্যে কি বিশ্বাসটাও কি হয়েছে সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু চলে গেছে। তাহলে দেখুন আজকে আমরা প্রার্থনা করছি, বসছি, সব কিছু করছি, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাদের জীবনের মধ্যে বিশ্বাসটা নেই। সেই জন্য প্রভু যিশু বলছেন মনুষ্যপুত্র যখন পৃথিবীতে আসবেন মানুষের মধ্যে কি বিশ্বাস পাইবেন। জাস্ট এইটা আস্তে আস্তে কিন্তু আমি দেখছি খ্রিস্টীয় বিশ্বাসীর জীবনে, আদার্স না, শুধুমাত্র খ্রিস্টীয় বিশ্বাসীর জীবনে বিশ্বাসের কিন্তু লোভ হয়ে গেছে, ডাউন হয়ে গেছে, তাদের ফেথ ডাউন হয়ে গেছে। আর এর ফলে কিন্তু আজকে কিন্তু হতাশ, যদি ফেথ যখন ডাউন হয়, আমরা দেখছিলাম যে কি বলে আমাদের সায়েন্সে একটা জিনিস আছে, জলটাকে ঘুলিয়ে দিয়ে আর জারটাকে উল্টো করে দিলে তারপর দেখবো আস্তে আস্তে যেই কাদামাখা জলটা নিচের দিকে নেমে যাবে আর আস্তে আস্তে পরিষ্কার জলটা উপর দিয়ে, এটা কী বলে, হ্যাঁ পেসিফিকেশন। তো জলটা উঠে যায়, ঘোলাটা কি হয়, নেমে যায়। কিন্তু আমরা ওই ঘোলাটাকেই দেখি, আর হবে না, 18 বছরের প্রার্থনা, 10 বছরের প্রার্থনা, 20 বছরের প্রার্থনা, ওই ঘোলাটা দেখি, কিন্তু একটু যদি থিতিয়ে যায়, পরিষ্কার জলটা যে ওপরে আসবে স্পেসিফিকেশন, সেটা আমরা কিন্তু বুঝতে চাই না। তাই আজকে আমাদের জীবনে কিন্তু এটা সমস্যা। আমি আর একটা বাক্য যাই, সেখানে বাইবেল কি বলছে, সেখানে দেখুন ঈশ্বরে সেই সিংহাসনে প্রভু যিশু বসে আছেন, চিন্তা করুন প্রভু যিশু বসে আছেন। আমরা যদি খুলি একটু আরো একটু ক্লিয়ার হবে, রেভিলেশন চ্যাপ্টার 21 ভার্স 3, প্রকাশিত বাক্য সেখানে 21 অধ্যায় আর 3 পদ, রেভিলেশন চ্যাপ্টার 21 ভার্স 3, দেখুন সেখানে কি বলছে। তাহলে ঈশ্বর প্রভু যিশু সিংহাসনে বসে আছেন, কেউ উচ্চ স্বরে প্রভু কিছু বলতে চাইছেন, কি বলতে চাইছেন, परमेश्वर का डेरा किसका बीच में, मनुष्य के बीच में। तो परमेश्वर यहाँ पर যখন আমাদের সিস্টার মার্গারেট এবং সিস্টার রোসলিন যখন প্রেয়ার চাইলেন, আমি কি বললাম, জয় যিশু বলো কি বলছো, জাস্ট একটা আমি লাউডলি চিৎকার করলাম, তাই না। তো ও কি করলেন, এই আমাদের ওয়েবের অর্থাৎ অনলাইনের মাধ্যমে সে শুনতে পেলেন যে হ্যাঁ রেসপন্স দিয়েছে আর সেখানে উত্তর দিয়েছে। তাহলে এইখানটা দেখো, সেখানে প্রভু যিশু তিনি স্বয়ং সিংহাসনে বসে আছেন, কেউ চিৎকার করে বলছে, আর সেখানে কি বলছে, তাহলে ঈশ্বরের ঝুন্ড কোথায়, মনুষ্য যেখানে থাকে সেখানে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা নেমে আসে। অর্থাৎ আমরা এখানে 6 জন থাকতে পারি, সপ্তম ব্যক্তি হিসেবে প্রভু যিশু, এই ঝুন্ডের মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা আছে। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद करी। हिंदी में क्या लिखा, पढ़िए फिर जगह को। हाँ हाँ, हाँ, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में, और हाँ आमीन, उसको साथ में डेरा करेंगे और उसको साथ का आदमी होगा, लोग होगा। বলছে আমি তাদের লোক হব, অর্থাৎ আমরা এখানে বসে আছি যারা, আমরা ঈশ্বরের বাক্য বলছে আমি ডেরা করে আছি, আমি তোমার সঙ্গে লোক হব। হালেলুয়া, ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা বলছে যে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো,
আজকে যারা হতাশগ্রস্ত আছেন, যারা ভাবছেন যে কেউ আমার পাশে নেই, আমি তো একা আছি, আমার পরিবার নিয়ে, আমি আমার মাকে নিয়ে, আমার সন্তানকে নিয়ে আমি একা আছি, ঈশ্বরের বাক্য তাদেরকে বলছে এই পবিত্র আত্মার ডেরা আপনার সঙ্গে, আপনার ঘরে, আপনার বাড়িতে, সে ছোট ঝুন যতটুকুই হোক না কেন, ঈশ্বর বলছে আমি সেই স্থানে আমি উপস্থিত আছি। হালেলুয়া। সেখানে বড় ঝুন্ডের কথা বলছে না, মাস গ্যাদারিং বলছে না, সেখানে বলছে যে 2-3 আদমি, যদি তোমার মা হতে পারে, তোমার সন্তান হতে পারে, যদি এক জায়গায় বসে আছে, সেখানে বলছে আমি তাদের মাঝখানে আছি। হালেলুয়া। আজকে যদি স্বামী স্ত্রী যদি এক হয়ে থাকেন, সেই মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে প্রভু যিশু আছেন। তাই প্রভুর ধন্যবাদ করি, আমরা নিরাশ হব না। এবং আমরা এক এক সময় ভাবি একটু বেশি গ্যাদারিং হলে একটু ভালো হতো, আমরা আক্ষেপ করি, ও বাবা এইটুকুনি লোক। অনেক অনেক জায়গা তো মানে বিশেষ করে আমি দেখেছি অনেকজনকে, ঝুন না হলে, লোক ভিড় না হলে পাদ্রীবাবু আসবেন না। সে জিজ্ঞেস করবে যে কতজন হয় আপনার ফেলোশিপে, কত লোক আসে জমায়েতে। যদি বলি যে 2-3 দিন, না 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 না, আপনি একটু বেশি লোক বলুন, তাহলে আমি যাব, নাহলে কিন্তু 2-3 জনে যাব না। কি বলে কি না, কি सर बोले? तो यहाँ पर बोल रहा है छोटा झूठ, वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा वहीं पर है, प्रभु काम करता है, प्रभु आपके बीच में है, आप जहाँ पर है एक आदमी है, चिंता मत करिए, আপনি একা আছেন, হতাশ হবেন না। আমরা এক এক সময় একা, কেউ তো নেই আমার পাশে, কেউ তো আমার সমলম্বন নেই, একজন আছেন আপনার বিচের মধ্যে ডেরা করে, সে হচ্ছে পবিত্র আত্মা। ঈশ্বর আপনার সঙ্গে আছেন, ঈশ্বর আপনার সঙ্গে কথা বলবেন, আপনি হতাশ হবেন না। আপনি মনে ভাবছেন যে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না, কেউ আমাকে পাত্তা দেয় না, কেউ আমার খবর নেয় না, আপনি আক্ষেপ করেন নিজের মনে মনে। একজন আছেন আপনার সঙ্গে থাকেন, আপনার সঙ্গে কথা বলেন, আপনার মাঝখানে আছেন, সে হচ্ছে প্রভু যিশু। তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে ঈশ্বর তিনি আমাদের মাঝখানে, মধ্যে এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। প্রভু তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমরা একটা বাক্য খুলব, 1 Corinthians chapter 5 verse 4। 1 Corinthians chapter 5 verse 4। আর সেখানে কি বলছে? 1 Corinthians 5 অধ্যায় 4 পদ। আজ দেখুন সেখানে বাইবেল এখানে খুব সুন্দর কথা বলছে যে তোমরা এক চিত্র, অর্থাৎ এক মিত্রতা। খুব কঠিন বিষয় এটা। ঈশ্বর বলছে আমি কোথায় উপস্থিত থাকি? যেখানে এক মন থাকে, এক চিত্র থাকে। হ্যাঁ, 1 Corinthians 5 অধ্যায় 4 পদ বলছে, কি বলছে পড়ো? हाँ क्या बोलते? मेरे देखो धीरे धीरे पढ़ो और एक काट काट के पढ़ो, तब ये मजा आएगा। আমরা আজকে এখন আমরা আম খাই, আমকে হঠাৎ করে মুখে কেটে ছিলে ঢুকিয়ে দিন। আমার আম তো খেতে ভালো লাগে একটু একটু করে, আর আমার ওয়াইফ সুন্দরভাবে কেটে দেয় পিস পিস করে, ছোট ছোট পিস, আর একটু একটু করে খেলে ওফ মজা লাগে একদম। সেরকম বাইবেলটাকে আমাদের খেতে হবে, ঈশ্বরের বাক্য খেতে হবে কি তাড়িয়ে তাড়িয়ে, যাকে বাংলাতে বলে তাড়িয়ে তাড়িয়ে, অল্প অল্প করে খাও। আইসক্রিম ঘট করে আমরা খেয়ে নিই না, আমরা কাটিয়ে দিতে একটু একটু করে খাই এবং দেখি যে কে তাড়াতাড়ি খাচ্ছে। আপনি কিন্তু আস্তে আস্তে খান, তাই কি না? ওইটা নিয়ম, মানে সেটা। আর বাইবেলটা ঈশ্বরের বাক্য পড়বো धीरे धीरे, उसको भीतर में एकदम गहरे में जाना चाहिए। क्या बोल रहा है? फिर पढ़िए, जब तुम और मेरी आत्मा, অর্থাৎ যখন ঈশ্বরের বাক্য বলছে তুমি এবং পবিত্র আত্মা, তাই কি না? ঈশ্বর বলছে তুমি, আর কেউ কাউকে বলছে না, বাইরে কাউকে বলছে না, তুমি এবং পবিত্র আত্মা। হ্যাঁ, সাত কি বলছে সিস্টার ইভা? পড়ো একটুখানি। हाँ, मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो। सामर्थ के साथ इकट्ठा होता हो। देखो ये हम लोग को क्या करना है, देखो बाइबल जो तुम मेरा हम उल्टा सुन रहे हैं, सामर्थ के साथ इकट्ठा होता हो, অর্থাৎ ঈশ্বরের পরাক্রমের নিচে যখন আমরা একত্রে হই। দেখুন এখানে খুব সুন্দর কথা বলছে। তাহলে আজকে আমাদের হতে হবে
এই যারা ছোট জুন আমাদের ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার সামাতে আমাদের একাট্টা হতে হবে। তারপরে কি বলছে? तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से হ্যাঁ शरीर की বাস, তাহলে বলছে সে প্রভু যিশুর নামে আমরা কি হব? একত্র হব সামর্থ্যে। আমরা কি হয়েছি? কার নামে এসছি? আমাদের দেবদত্ত বাবুর নামে আসেনি, শ্রীকান্ত দাসের নামে আসেনি, কাশীনাথ নামে আসেনি, আমরা প্রভু যিশুর নামে আমরা একত্র হয়েছি। এবং আমরা সেই সামর্থ্য অর্থাৎ প্রভু যিশুর সামর্থ নিয়ে আমরা কি করব? প্রভুর গৌরব করব, প্রভুর প্রশংসা করব। তারপরে কি বলছে দেখুন, আমরা খুলি ইয়োহানা 20:19। যেরকম আজকে কি সানডে, তো ওরকমই দিন আপনি চিন্তা করুন, সেটা যোহন 20:19 বলছে, ইয়োহানা জন চ্যাপ্টার 20:90, যোহন 19:20, আর সেখানে বাইবেল কি বলছে আমরা দেখব। ইয়োহানা 20:19 পড়িয়ে। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, तो उसी दिन अर्थात আপনি আজকে ভেবে নিন আজকে সানডে, संडे। आप चिंता कर लीजिए आज क्या मंडे ना संडे है? संडे है। तो उसी दिन पहला का दिन, तो ये संडे है। उसका बाद संध्या के समय हाँ, जब वहां के द्वार तो संध्या का समय এখন কোন সময়? इवनिंग ना नाइट? इवनिंग। तो आप से चिंता करिए, ऐसा करके देखिए, तो সন্ধ্যা का समय, सप्ताह का दिन, संडे दिन, আর আপনি কি করছেন ওই সন্ধ্যার সময়? তারপরে কি বলছে? जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे হ্যাঁ, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, তোলে কি হচ্ছে? ওই সময় প্রভু যিশুর সময় ভয় করতো, যখন তারা একসঙ্গে ঝুন্ড বসতো 4-5 জন, তারা ভয় ভাবতো কখন ইহুদির লোকেরা চলে এসে আমাদের মারে টারে। তারা কি করতো? লুকিয়ে লুকিয়ে, অর্থাৎ তারা আড়ালে ঈশ্বরের ওয়ার্ড অফ গড শেয়ার করতো। তাহলে আজকে আপনি সেই দিন করুন, রবিবার আমরা একসঙ্গে হয়েছি এবং আমরা সেই ছেলে আমরা ভয় আছে যাতে কোনো ঝুঁড না আসে। তারপরে কি বলছে? तब यीशु आया, হ্যাঁ, बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। তাহলে দেখুন ওখানে কি বলছে? তারা ভয় ছিল যে না, এবার সিনেমাটা দেখ, আমরা যোহনে পড়লাম, 12 জন শিষ্য বসেছিল, আমরা যোহনে দেখলাম না 6, আমরা যোহনে দেখলাম কি 12 জন শিষ্য বসে, 11 জন শিষ্য ছিল, সেখানে এসছে, থোমা অবিশ্বাস ছিল। এইখানে দেখো তারা কি করছে? আর নিজেকে প্রকাশ করছে না। প্রকাশ করছে না মানে কি? এই জায়গাটাকে নিজেকে প্রকাশ করছে না, মানে ভয় আছে। আমরা কার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতাম? যিশুর সঙ্গে। আচ্ছা, ওই 12 চেলাকে খুঁজছে কারা? ওই ইহুদির লোকেরা খুঁজছে, ধরে গন্ধ প্যাদানি দেবে। কেননা যখন যিশুকে মারা হচ্ছিল, পিতর বলছিল না না আমি জীবন্ত ঈশ্বরের দিব্যি দিচ্ছে, আমি কিন্তু তাকে চিনি না, বলেছিল না? সেই কথা কিন্তু তাদের মাইন্ডে আছে, চিন্তা আছে, ভয় আছে, কখন ঢুকে যায়। ওই 11 জন চুপকে চুপকে কিন্তু প্ল্যান করছে। তারা ভাবছে যদি ঢুকে যায়, এই জন্য তাদের মধ্যে কি আছে? উদ্বিগ্ন আছে, ভয় আছে। তাহলে দেখুন ওইখানে আমরা একটুখানি যদি আমরা টুইস্ট করছি এটাকে, তাহলে আমরা যোহনে 6 অধ্যায় দেখছি, সেখানে বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানটা দেখাচ্ছে, আর এখানেও দেখাচ্ছে যে যেখানে ওখানে ছিল অবিশ্বাসী ছিল, সেখানে ছিল, এখানে দিয়ে আছে তাদের ভয় আছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কি আছে? উদ্বিগ্ন আছে। এবং সেই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে প্রভু যিশু এন্ট্রি করে বলছে তোমার শান্তি। তাহলে আজকে যারা বিশ্বাসী, যারা হতাশাগ্রস্ত, যাদের ভাবছেন কেউ নেই আপনার পাশে, আপনি নিরাশগ্রস্ত, আপনার মধ্যে ভয় ভীতি আছে, সিকনেস আছে, সেখানে প্রভু যিশু বলছেন আমি তোমার সঙ্গে আছি, তোমার শান্তি হোক। समझ गए अब बात? তাহলে অনেক কিছু আছে, ডাউট আছে, ভয় আছে, বিভিন্ন রকম সমস্যা আছে, সেখানে প্রভু যিশু বলছেন আমি তোমার সঙ্গে আছি। তাই না? আমরা কখন তাসাল্লি পাই জানেন? যখন খুব অসুস্থ। এটা আমি যখন হসপিটালে ভর্তি ছিলাম অনেক ছোটবেলা, যখন আমার হার্নিয়া, যখন আমার বয়স কত 5-6 বছর বয়স,
আমার যখন হার্নিয়া হয়েছিল হসপিটালে, শিশু হসপিটালে ভর্তি করেছিল। তো আমার অভিজ্ঞতা আমি বলছি। তো প্রত্যেকটা মুহূর্তে যখন, কেননা ওখানে রাখতো না, বাচ্চাদের গার্জেনদের রাখতো না, এবং সবাই দেখতে আসতো। আর যখন বিশালবেলা দেখতে আসতো, আর তখন আমার কী হতো, আনন্দে খুশি ভরে যেত, তাই না? আর বাড়ির লোক আসতো, খেলনা নিয়ে আসতো, ওই করতো। আর যখন সব চলে যেত, ওই খেলনাগুলোর আগে আমি সব জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতাম। আমার মা আমাকে দেখেছে, তুই কত খেলা নষ্ট করেছিস, রাগ করতিস, ওই করতিস। তো দেখুন, যখন কেউ সিকনেস, অসুস্থ কোনো মানুষ, কিচ্ছু না, মানে সামান্য ইম্যাজিন, ধরুন দেবদত্তবাবু অসুস্থ শুয়ে আছেন, আর যখন সিস্টার ইভাকে কিচ্ছু না, মাথায় যখন জাস্ট একটু হাতটা আছে, যখন ওই করে, তখন উনি একটা কনফিডেন্স পায়, समथिंग कोई है मेरा बीच में, है कि नहीं, है ना? সব থেকে বড়, যখন মাথায় যখন কেউ হাত দেয়, আমি কারো বলছি না, কারণ কেউ নেই, ধরুন হঠাৎ করে কেউ যদি এসে মাথায় হাত দিয়ে বলে, তুই চিন্তা করিস না, চিন্তা করছিস কেন, আমি তো আছি, আপনি কিন্তু একটা কনফিডেন্স পান সিকনেসের অবস্থায়। ঠিক সেরকম প্রভু যিশু, যখন আমি হতাশ, নিরাশ, অসুস্থ, সিকনেস, কেউ দেখার নেই, তখন প্রভু যিশু বলছে, তোমার শান্তি হোক, আমি তোমার সঙ্গে আছি। প্রেজ গড। তখন সব থেকে বড় আমার কাছে কি হয়, একটা বড় ব্লেসিং আমি পাই। আমি যখন এক এক সময় কাঁদি, চোখের জল ফেলি, সত্যি এক এক সময় আমি অঝরে কাঁদি প্রভুর কাছে, আর যখন আমি প্রভুর কাছে কাঁদি, আর যখন ওয়ার্ড অফ গড যখন আমার কাছে আসে, তখন বলো অনলি ফর ইউ, তোমার জন্য, আমি বলি, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ লর্ড প্রভু, থ্যাংক ইউ, তুমি কত মহান প্রভু, যে এই বাক্য তুমি আমাকে দিলে, এত বড় সান্ত্বনা দিলে। হয় কি না দেবদত্ত বাবু, হয় না? একদম 100% ভেতর থেকে কিন্তু এই সান্ত্বনাটা আসে। ওফ, থ্যাংক ইউ জিসাস, প্রভু তোমায় ধন্যবাদ। ঠিক ঈশ্বর এইটাই চান, এই হৃদয়টা চান, এই মনটা চান, ডোন্ট ওয়ারি। এই জন্য ঈশ্বরের বাক্য যিশাইয়া 40 বলছে, তুমি ভয় করিও না, কেন আমি তোমার সঙ্গে আছি। আবার সাব 91 বলছে, যে ব্যক্তি পরাৎপর অন্তর রাখতে পারে, সে সর্বশক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে। সেখানে না তো বাবা বলেছে, না মা বলেছে, কেউ বলেনি, সেখানে বলছে সর্বশক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে। তো ঈশ্বর, তিনি আমাদের জীবনে, তিনি এই কথা বলছে। আমরা চলে যাই জাপানিয়া, অর্থাৎ আমি জানি না সকরই হবে মনে, জাপানিয়া চ্যাপ্টার 2 ভার্স 5। সপনিয়া, জাপানিয়া কি সপনীয় বলে না? না 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 না, জেড 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 ই সি এইচ, হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলে? জাকারিয়া। হ্যাঁ, আর হিন্দিতে কি হবে? সপনীয়। হ্যাঁ, সপনীয় 2 অধ্যায় 5 পদ। হ্যাঁ, 2 অধ্যায়, সপনীয় 2 অধ্যায় 5 পদ। কি বলছে সেখানে? 5। না 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 না, সকরীয়, সকরীয় খোলো। জাকারিয়া মানে হচ্ছে সকরীয়, সকরীয়, সকরীয় 2 অধ্যায় 5 পদ বলছে। ওখানে চারিদিকে আগুন, বেদির চারিদিকে আগুন। হ্যাঁ, সকরীয় 2 অধ্যায় 5 পদ। হ্যাঁ, ব্যাস 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 ব্যাস, এইখানটাই বলছে। দেখো, জাকারিয়া মানে সকরীয়, জাকারিয়া, দেবদত্ত বাবু, জাকারিয়া চ্যাপ্টার 2 ভার্স 5, সকরীয় 2 অধ্যায় 5 পদ বলছে, তোমার চারিদিকে আগুন, তোমরা, হ্যাঁ, তারপরে, হ্যাঁ, তাহলে চারিদিকে তোমার আগুন স্বরূপ তোমার কি হব? প্রাচীন স্বরূপ হব। আর তাহলে আমি তো তার মধ্যবর্তী কি হব? প্রতাপ স্বরূপ হব। তাহলে এইখানে আপনি নিজে চিন্তা করুন যে আপনার এক একটা পরিস্থিতি বাড়ির চারিপাশে আগুনের মতন থাকে না, গরম, হট, হ্যাঁ,
বাড়িতে মনে ভাবেন এর থেকে বাড়িতে বাইরে থাকা ভালো, বাড়ি এত আগুন। হ্যাঁ, বলছি যখন আগুন, আমি তোমার চারিপাশে পাঁচিল স্বরূপ হব। তাহলে যদি আগুন হয় আর যদি চারিদিকে পাঁচিল হয় তাহলে আগুন ঢুকতে পারবে না। এবং কি বলছে, তোমার মধ্য স্বরূপ হব। क्या बोल रहे हो वहां पर? क्या बोल रहा है? और यहोवा की यह वाणी है हाँ, कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहर पर न ठहरूंगा। आँख मैंने चारों तरफ आग है। एक एक टाइम में परिस्थिति ऐसा है ना, आग का मापी जल रहे और उसका बाद और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। तेजोमय होकर दिखाऊं दूंगा। देखिए यहाँ पर बड़ा झूठ नहीं बोला, ঈশ্বরের বাক্য বলছে যে আগুন আছে, কিন্তু তার মধ্যে আমি তোমাকে প্রকাশ করব এবং আমি তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করব, আমি তোমার দায়িত্ব নেব। ঈশ্বর তিনি এত মঙ্গলময়, আমরা এক এক সময় হতাশ হয়ে যাই। नेक्स्ट एक वचन हम जल्द से जल्द जाएंगे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम लोग खोलिए एक्सोडस 20 and 24, निर्गमन पुस्तक 20 का 24, যাত্রা পুস্তক 20 অধ্যায় 24 পদ। निर्गमन যাত্রা পুস্তক, বাংলাতে যাত্রা পুস্তক 20 অধ্যায় 24 পদ। एक्सोडस 20 verse 24 দেখুন সেখানে কি বলছে। निर्गमन 20 का 24, हाँ, मेरे लिए क्या बनाना है? मिट्टी का बेदी बनाना और हाँ हाँ और क्या बोला? जहां पर मैं ना तेरे फिर नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। जहां जहां मेरे नाम का स्मरण कराऊं, স্মরণ করাও वहां पर वहां वहां आकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। ওই সময় আমি এসে আমি তোমাকে কি করব? आशीर्वाद देबो। तो अभी आपके पास भेड़े गाय बैल है क्या? कुछ नहीं है, तो क्या लेके आएंगे मिट्टी का बेदी का ऊपर में? हृदय, आंसू, टूटा हुआ दिल, ये सब कुछ प्रभु का पास लेके आना पड़ेंगे। तो आपका पास आज जो प्रभु ये छोटा झुंड में आप जब प्रभु के पास हैं तो आपको क्या करना है? थोड़ा थोड़ा जो है, दिल, परिस्थिति, जो कुछ है, आंसू, तकलीफ, बीमारी, আপনি প্রভুর কাছে নিয়ে আসুন এবং প্রভুকে বলুন, প্রভু আমি সব কিছু তোমার কাছে সমর্পণ করছি এবং তুমি আমাকে স্পর্শ করো। লাস্ট বলে আমি শেষ করব। 1 Thessalonians chapter 1 verse 1, প্রথম থিসলনিকীয় 1 অধ্যায় 1 পদ। 1 Thessalonians chapter 1 verse 1 पढ़िए। প্রথম থিসলনিকীয় 1 অধ্যায় 1 পদ। হ্যাঁ, পিতা ঈশ্বরে ও প্রভু যীশু খ্রিস্টে স্থিত থিসলনিকীয়দের মণ্ডলীর সমীপে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ধিত। পৌল, সিল, তিমথিও এখানে যারা আছে, তো আপনারা এখন পৌল, সিল, তিমথিও আপনারা আছেন, আপনাদের মধ্যে ঈশ্বর বিরাজমান, অর্থাৎ প্রভু যীশু তিনি বিরাজমান। তাই আসুন আমরা যখন प्रभुर কাছে আছি, बड़ा झुंड का ज़रूरत नहीं है, छोटा झुंड का भीतर में प्रभु का डेरा होता है, पवित्र आत्मा होता है। तो आइए इसी वक्त ये छोटा झुंड के लिए हम लोग दुआ करें। আমরা যারা আছি অনলাইনে, বিশেষ করে আজকে যারা ঈশ্বরের বাক্য শুনলেন, আপনি নিরাশ হবেন না, আপনি হতাশ হবেন না। ঈশ্বর বলছে যে আমি তোমার সহবর্তী ডেরা করে থাকব। তোমার আগুন যদি চারপাশে থাকে তার মধ্যেখানে পাঁচিল স্বরূপ হয়ে আমি তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করব। ঈশ্বর কিন্তু করবেন, ঈশ্বরের কিন্তু প্রমিস আজকে আমার জন্য এবং আপনার জন্য। তো আসলে আমরা সকলে চোখ বন্ধ করি, নিজেকে প্রভুর কাছে ডেডিকেট করি। পরম করুণা মঙ্গলময় ঈশ্বর, প্রভু আমাদের কোনো যোগ্যতা নেই, আমরা তোমার সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছি। সত্যি প্রভু আজকে তুমি এই বাক্যের মধ্য দিয়ে অনেক কিছু জিনিস দেখালে,
কেননা প্রভু, আমরা তো প্রভুর কাছে আসি কিন্তু আমাদের হৃদয়ে কলুষতা ভর্তি, আমাদের হৃদয়ে পাপের মধ্যে পরিপূর্ণ, আমাদের ধার্মিকতা নেই। এক এক সময় প্রভু আমরা অনেক কিছু করি কিন্তু আমাদের সেই গ্রাহ্য বলি প্রভুর কাছে গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু প্রভু আজকে এখানে ঈশ্বরের বাক্য বলছে 2 বা 3 যদি আমরা প্রভুর নামে বিশ্বাসে এক হই, এক মন, এক হৃদয়, এক আত্মা হই, সেখানে প্রভু বলছে আমি সহবর্তী। হ্যাঁ প্রভু, তুমি আমাদের এক মনা করো প্রভু। আমাদের ভিন্ন ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ভাবনা প্রভু, ভিন্ন ভিন্ন আমাদের কথা, কিন্তু প্রভু আমাদের সেই মোটো, আমাদের চিন্তা, আমাদের ভাবনাকে তুমি এক করো, যে তুমি যেরকম আমাদের মস্তক স্বরূপ, আমরা যেন দেহ স্বরূপ, ঠিক সেইভাবে তুমি আমাদেরকে ব্যবহার করো প্রভু। প্রভু আজকে তুমি আমাদের স্পর্শ করো। হয়তো আমরা এক এক সময় ভাবি যে আমি একা প্রভু, আমার প্রার্থনা কেউ শুনছে না, আমার চোখের জল কেউ দেখছে না। ঈশ্বর বলছে আমি তোমার সহবর্তী আছি, আমি তোমার চোখের জলকে দেখি, আমি তোমার সমস্যাকে দেখি, তোমার সিকনেসকে দেখি, তোমার অসুস্থতাকে দেখি। এখন তুমি হতাশা হয়ে বিছনায় কাঁদরাচ্ছ, ঈশ্বরের সান্ত্বনাকারী হাত তুমি এই মুহূর্তে প্রভু যিশুর নামে স্পর্শ করো প্রভু। যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত আছে, যারা লিউকেমিয়া আক্রান্ত হচ্ছে, যারা প্রভু বিশেষ করে প্রভু অনেক কষ্টের মধ্যে প্রভু তারা কষ্ট পাচ্ছে, প্রভু এই মুহূর্তে তুমি তাদেরকে সান্ত্বনা দাও, কারণ ঈশ্বরের বাক্য বলছে যে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। হ্যাঁ প্রভু, আজকে এই পবিত্র স্থানে, এই পবিত্র ভূমিতে তোমার সেই পবিত্র আত্মা নেমে আসুক এবং প্রত্যেক জনকে স্পর্শ করুক প্রভু। আপনি প্রভুর কাছে সেই হৃদয়, প্রভু আমরা তো সেই উপহার নিয়ে আসতে পারি না, কিন্তু প্রভু সেই ভগ্নচূর্ণ হৃদয় নিয়ে এসছি, আমাদের হৃদয়ের কষ্ট নিয়ে এসছি, আমাদের চোখের জল নিয়ে এসছি, আমাদের হতাশা নিরাশা এসছি প্রভু, সব কিছু তোমার উপরে দিচ্ছি। তুমি বলো যে হ্যাঁ তোমার শান্তি ব্রত প্রভু, হ্যাঁ সেই শান্তি চাই প্রভু, আমাদের জীবনে সেই মেন্টাল পিস চাই প্রভু। তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু, তোমার আত্মার চালনা দাও, প্রত্যেক জনকে তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু। বিশেষ করে প্রার্থনা প্রভু সেই রেনহার্ড জ্যাকসনকে তোমার কাছে রাখছি প্রভু। প্রভু ব্রাদার জ্যাকসনের যে চেস্ট পেন প্রভু রাইট নাও প্রভু, এই মুহূর্তে প্রভু যিশুর নামে স্পর্শ করো প্রভু। থ্যাংক ইউ প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তুমি এই মুহূর্তে তুমি সেই সাম 107:20 অনুসারে তুমি আপন বাক্য পাঠাইয়া সেই চেস্ট পেনকে প্রভু যিশুর নামে রিমুভ করে দাও এবং জ্যাকসন প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দেবে প্রভু। তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, অনেক মানুষ অসুস্থ ব্যক্তি আছে, অনেক মানুষ হসপিটালে কাতরাচ্ছে প্রভু, অনেক মানুষ তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে প্রভু। এখন এই মুহূর্তে তাদের কমফোর্ট তুমি দাও, সান্ত্বনা তুমি দাও, শান্তি তুমি দাও প্রভু, তুমি অনুগ্রহ করো। অনেকজন তাদের বাবা মাকে হারিয়েছে, প্রিয়জনকে হারিয়েছে, ভাই বোনকে হারিয়েছে, তার ফ্রেন্ডকে হারিয়েছে প্রভু। এই মুহূর্তে তোমার সান্ত্বনাকারী হাত প্রত্যেক জনকে তুমি স্পর্শ করো প্রভু, তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু। আজকে প্রভু তুমি আমাদের প্রার্থনা শুনেছো প্রভু, যেন আমরা বিশ্বাসে স্থির থাকতে পারি, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো প্রভু, আমরা যেন তোমার গৌরব, তোমার প্রশংসা করতে পারি। ধন্যবাদ প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই, আমেন, আমেন এবং আমেন। থ্যাংক ইউ, সকলকে জয় যিশু।